overcome it. I welcome the members of Y Service Club of GCT Youth and all the students. Thank you for sharing your wonderful time with us. With a warm and pleasant smile, I welcome our Madam Speaker, Dr. R. Yscgctyouth, Consultant Psychiatrist at Kovai Medical Center and Hospital. On behalf of Yscgct, I welcome you, ma'am. இங்க இருக்க நிறைய பேருக்கு மது பழக்கம் மற்றும் புகைப்பழக்கம் இருக்கும். அப்படி நமக்கு இல்லை அப்படின்னா நம்மளை சுத்தி இருக்கவங்களுக்கு இருக்கும். மது பழக்கம் புகைப்பழக்கம் இல்லாம வேற சில அடிக்ஷனும் இருக்கு. அதுல இருந்து நம்ம எப்படி வெளியே வர்றது, இதெல்லாம் என்ன அப்படின்றத பத்தி தான் இன்னைக்கு நம்ம டாக்டர் நம்ம கூட பேச போறாங்க. So I welcome you, ma'am, to speak a few words about addiction. மேம் கேட்டிருக்காங்கப்பா, ரெக்வஸ்ட் பண்ணிடு. மேம் ஜாயின் பண்ணிட்டாங்களா மேம்? ஹலோ பூர்விகா, இருக்கீங்களா? ஐயா, உங்க நேம்? டாக்டர் ஸ்ரீநிதின்னு சொல்லிட்டு ரெக்வஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்களாமா, அக்செப்ட் பண்ணிடுங்க. ஓகே. அக்செப்ட் பண்ணிட்டு சொல்லுங்க. யா, ஸ்பீக்கர் இஸ் ஹியர். ஓகே மேம். Ma'am, can we start, ma'am? Okay. A pleasant good evening to all of present here. I welcome you all to this informative webinar which gives you surplus knowledge about the addiction and the ways to overcome it. I welcome the members of Y Service Club of GCT Youth and all the students. Thank you for sharing your wonderful time with us. With a warm and pleasant smile, I welcome our Madam Speaker, Dr. R. Yscgctyouth, Consultant Psychiatrist at Kovai Medical Center and Hospital. On behalf of Yscgct, I welcome you, ma'am. ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி இங்க இருக்க நிறைய பேருக்கு மது பழக்கம் மற்றும் புகைப்பழக்கம் இருக்கலாம், இல்ல நமக்கு இல்லைனாலும் நம்ம சுத்தி இருக்கவங்களுக்கு இருக்கலாம். அதை எப்படி வெளி கொண்டு வர்றது, அதுல இருந்து நம்ம எப்படி வெளிவரது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம டாக்டர் நம்ம கூட பேச போறாங்க. I welcome you, ma'am, to speak a few words about addiction, ma'am. Ma'am, mic mute. உங்க மைக்ரோஃபோன் வந்து மியூட்ல இருக்கு மேம். Oh, thank you. I'm glad to be here. எல்லாத்துக்கும் தமிழ் தெரியுங்களா? Should I stick only to English இல்ல நடுவுல தமிழ்ல பேசலாமா? Which was comfortable for all. தமிழ்லயே பேசலாம் மேம். தமிழ்லயே பேசலாம் மேம். Okay, okay, சரிங்க. நான் பிரசன்டேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணட்டுங்களா? Can I share my slides? Yeah, ma'am. Is it visible? Not yet, ma'am. Yes, ma'am, visible, ma'am. PPT visible இருக்குங்களா? Ma'am, PPT share ஆகலைங்க ma'am. ஆகலைங்களா? ஒரே நிமிஷம். இப்போ வருதுங்களா? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Okay, so I'm here today to talk about addiction. So addiction வந்து ஒரு சாய்ஸா இல்ல அது ஒரு டிசீஸா அப்படின்னு பேச வந்திருக்கேன். So எதுக்காக addiction பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும்? Why should we know about addiction? Because it causes serious health problems. ஆரம்பத்துல initially when I'll talk about drug addiction. போக towards the end we can talk about behavioral addictions also. So it does cause serious health problems. So நிறைய drugs அதெல்லாம் எடுக்கும்போது health problems வரலாம். இல்ல நம்ம இதுலயே இன்வால்வ்டா இருக்கறனால நம்ம health neglect பண்றனால health problems வரலாம்.
and it forms almost 20% of the people attending psychiatric services. So psychiatric services na depression ku varuvanga, anxiety ku varuvanga, அந்த மாதிரி இருக்கிறதுல 20% of the people come for addiction problems. And there is an average duration of 11 years between onset and diagnosis. The first time a person smokes or a person uses alcohol to when they have an addiction problem, there is a gap of about 11 years. So there are various points in which we can help them overcome it. So adanala there's a long duration in which they can be helped, and there are enough myths around it to maintain problems. There are so many people, so many places where they talk about addiction. We don't know if that is right information or wrong information. So I really congratulate the organizers for choosing such a topic, which is the need of the hour, and so we get time to clarify some of the myths also. So the common myths in Pakrapo, drug addiction, people think it is voluntary. Definitely drug use for the first time is voluntary. Somebody offers you, you take a drug, that is under your control. So நம்ம எடுக்கணுமா வேண்டாமா நம்ம அந்த பாயிண்ட்ல டிசைட் பண்ண முடியும். But addiction is definitely not voluntary. When it goes beyond, when we continue using the substance or continue using the internet or whatever, it becomes involuntary. So நம்மள தாண்டி drug addiction is definitely not voluntary. Then drugs that are legal are helpful and illegal drugs are harmful. So this is also a myth. So drugs that are legal now, we have alcohol legal in our country, we have tobacco smoking which is legal in our country. So that doesn't mean that these drugs are very helpful. So there are places abroad where marijuana or cannabis, ganja is legal. So அந்த மாதிரி இருக்கிறப்போ that doesn't mean that won't cause any harm. So அது ஹெல்ப்ஃபுல் அர்த்தம் இல்ல. At the same time illegal drugs எல்லாமே harmful அர்த்தம் இல்ல. There are some medicinal values to certain drugs also. So this myth that legal drugs எல்லாமே approved by the government அப்படின்னா அது helpful அப்படிங்கிறது அர்த்தம் இல்ல. Marijuana, which is cannabis or ganja, is good for you. So there's a lot of controversy happening all around the world which say you can use it, cannabis oil idukku use pannalam illa cannabis idukku it is good for certain things அப்படினா, but that's also not true. That's a myth. Then people with addiction cannot recover, which is again not true, because in the first slide itself I told you there are ways in which they can be helped, and 11 years is a very long time. On an average 10 வருஷத்துக்குள்ள ஒருத்தர் அந்த டியூரேஷனுக்குள்ள ஒருத்தருக்கு எந்த டைம்ல வேணா ஹெல்ப் பண்ணலாம்னா definitely addiction is treatable. And once detoxification ends, அப்படின்னா அந்த இனிஷியல் பீரியட் when we are taking the drug regularly, அது சடனா ஸ்டாப் பண்றப்போ they can have some what we call withdrawal symptoms. Common with ஸ்மோக்கிங்ல வந்து காமனா ரெஸ்ட்லெஸ்ஸா ஃபீல் பண்ணலாம், ஹெட்ஏக் ஃபீல் பண்ணலாம், ஆல்கஹால்ல காமனா தூங்க முடியாம இருக்கலாம், சில பேருக்கு ஷிவரிங் இருக்கலாம். ஸோ அதுக்கு வந்து இனிஷியலா அந்த வித்ட்ரால் பீரியடை ட்ரீட் பண்றது பேர் தான் டீடாக்சிஃபிகேஷன். ஸோ அந்த பீரியட் வந்து நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துட்டா நம்ம பிரெயின்ல இருக்கிற அடிக்ஷனால ஆன என்டையர் சேஞ்சஸும் ரிவர்ஸ் ஆயிடும் அப்படிங்கிறதும் அர்த்தம் இல்லை. தட் இஸ் ஆல்சோ மித், பிகாஸ் த பிரெயின் சேஞ்சஸ் விச் ஹேப்பன் வித் அடிக்ஷன் ஆர் very very strong and they take a long time to recover. So நம்ம சரி இன்னைக்கு எடுக்கிறோம், இன்னைக்கு அடிக்ஷன் ஆயிடுச்சு, நம்ம இன்னைக்கு நாளைக்கு விட்டா எல்லாமே நார்மல் ஆயிடும் அப்படின்னு அர்த்தம் இல்லை. We are actually paving way for a lot of problems which may last a lifetime. So that is very important to understand. So ஒரு அந்த 15 daysல நம்ம சப்ஸ்டன்ஸ் விட்டுட்டா எல்லா சேஞ்சஸும் ரிவர்ஸ் ஆகாது. But there is help to take. It can be helped, but we are subjecting ourselves to unnecessary risk and lifelong changes. So there are two terms: what is abuse, what is addiction. So abuse now, when they are first use now, you're using the substance for the first time or very very occasionally. It is very hard to say evlo occasionally use pandradhunu. Maybe once a year appadi eda substance use pandradhu, we can just call it use. Abuse now, because of the substance or because of the behavioral addiction, நிறைய problems வருது. Be it maybe financially, நம்ம ட்ரக்ஸ் வாங்குறதுக்கு ஃபினான்ஷியலா ப்ராப்ளம்ஸ் வருது, இல்ல இந்த மாதிரி நடக்கிறப்போ மேபி அப்பா அம்மாவோட இன்டராக்ட் பண்றது கம்மியாகுது, ஃபேமிலியில ப்ராப்ளம்ஸ் வருது, சொசைட்டியல் லெவல்ல ப்ராப்ளம்ஸ் வருது, இல்ல ட்ரக்ஸ் ஏதாவது கன்சியூம் பண்ணிட்டு நம்ம இன்னொருத்தரோட சண்டை போடுறோம், அடிக்க போறோம், லீகல் கேசஸ் ஆகுது. ஸோ இந்த சப்ஸ்டன்சஸ்னால இல்ல இந்த அடிக்ஷன்னால இவ்வளவு ப்ராப்ளம் வருதுன்னு தெரிஞ்சும் நம்ம வந்து அது கண்டினியூ பண்றது பேரு அபியூஸ். அடிக்ஷன் அப்படின்னா அதை விட ஒரு ஸ்டெப் ஹையர். ஸோ அந்த பிசிக்கல் கான்சிக்வன்சஸ், பிசிக்கல் மென்டல் சோஷியல் கான்சிக்வன்சஸ் தாண்டி நம்ம வந்து அதை விடணும்னு நினைச்சாலும் விட முடியாம இருக்கிறது. ஏன்னா அந்த பாயிண்ட் ஆஃப் டைம்ல நம்மளுக்கு விட்ராவல் மாதிரி இருக்கலாம்,
அந்த பாயிண்ட் ஆஃப் டைம்ல வேற டாலரன்ஸ் வேற அதெல்லாம் அப்கமிங் ஸ்லைட்ஸ்ல எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். தட் இஸ் அடிக்ஷன். ஸோ அபியூஸை விட ஜாஸ்தியான ப்ராப்ளம் இஸ் அடிக்ஷன். அபியூஸ் இஸ் ஆல்சோ அ ப்ராப்ளம். வேற கான்சிக்வன்சஸ் தெரிஞ்சும் நம்ம யூஸ் பண்றது. அடிக்ஷன் அதோட அபியூஸ் பிளஸ் ஒன் ஸ்டெப் ஹையர். So commonly, first I'll initially talk about drugs causing addiction. Adukapram I'll talk about behavioral addictions. So common type of drugs that are used by people who take very commonly are drugs can be divided as depressants. Depressants now, okay, I'll just say depressants, stimulants, and hallucinogens. So depressants now commonly used depressants na நம்ம brain வந்து அது இனிஷியலா வந்து நம்மள ஸ்டிமுலேட் பண்ற மாதிரி நம்மளுக்கு தோணலாம், பட் இட் ஆக்சுவலி காஸ் டிப்ரெஷன் ஆஃப் த பிரெயின். தட் இஸ் கிளியர்லி யோசிக்க முடியாது, மெமரி ப்ராப்ளம்ஸ் வரும். த காமன் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆர் ஆல்கஹால், இன்ஜெக்ஷன் இருக்குது ஓபியாய்ட்ஸ், ஸ்லீப்பிங் டேப்லெட்ஸ், இந்த லீஃப் வந்து மருவான கேனபிஸ். ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்மள டிப்ரெஸ் பண்ற ட்ரக்ஸ். ஸோ இதெல்லாம் எடுக்கிறனால ஒரு சென்ஸ் ஆஃப் காம் அப்படின்னு நினைச்சுப்போம், பட் ஆன் த லாங் டேர்ம் நம்மளுக்கு மெமரி ப்ராப்ளம்ஸ், கிளியர் திங்கிங் இருக்காது, அந்த மாதிரி ஆகும். இன்னொன்னு ஸ்டிமுலன்ஸ். மேம் ஸ்லைட்ஸ் மூவ் ஆகல மேம். ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்தே மூவ் ஆகலீங்களா? ஸ்லைட்ஸ் மூவ் ஆகல மேம். ஒரே ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்தே மூவ் ஆகலீங்களா? ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து மூவ் ஆகல மேம். எஸ் மேம். ஆமா மேம். ஐயோ வெயிட் ஒரே நிமிஷம். இப்பதான் மேம் மூவ் ஆயிருக்கு. நோ ப்ராப்ளம். இப்ப ஆகுதுங்களா? இப்ப ஆகுதுங்க மேம். இப்போ எந்த ஸ்லைட்ல இருக்குங்க? இப்ப டிப்ரெஷன்ஸ்ல இருக்குங்க மேம். டிப்ரெஷன்ஸ்ல இருக்கு. ஓகே. இப்போ மூவ் ஆகுதுங்களா? ஓகே. இப்ப மூவ் ஆகுது. ஓகே. So stimulants வந்து commonly is cigarettes or BD, caffeine and also tea. Then it can be meth or ice, amphetamines. இதெல்லாம் stimulants. So இதெல்லாம் என்ன பண்ணுனா, this is people believe that it's going to improve their concentration. என்னால அதிகமா focus பண்ண முடியுது, creative இருக்க முடியுது. These are again myths, because short term it might help at the moment, but long term there are consequences to this also. And the other third category is hallucinogens, where commonly magic mushrooms, LSD, MDMA, these are drugs which are hallucinogens. Hallucinogens now, people start hearing voices, people start அதுல வந்து கையில ஏதோ ஊடுற மாதிரி இருக்கிறது, unnatural experiences, எல்லாரும் சேர்ந்து என்னதோ பண்ண வராங்க, அந்த மாதிரி ஒரு எலிவேட்டட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கும். நம்ம இங்க டிஸ்கனெக்டடா இருக்கிற மாதிரி, நம்ம இங்க இருக்கிற மாதிரியே இருக்காது, வேற எங்கேயோ இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். So இதெல்லாம் வந்து hallucinogens. So மெயினா drugs வந்து 3 categories பிரிக்கிறோம்: stimulants, depressants and hallucinogens. And இந்த drugs வந்து நான் லிஸ்ட் பண்றது, people so this is also a myth. drugs வந்து லிஸ்ட் பண்ணா நிறைய drugs பத்தி தெரிஞ்சுக்கிட்டா எல்லாரும் drugs யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிறது ஒரு myth தான். நம்ம actually the more and more we know about it, the more we understand what it causes to us, we will stay away. So awareness is in no way, இப்ப இதெல்லாம் காமிக்கிறதுனாலயோ அதை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறதுனாலயோ it doesn't mean that you will get into the habit. So it is always important that you know all these things exist. இப்போ இத பத்தி எஜுகேட்டிவா நம்ம யூஸ் பண்ணலனாலும் on the net everything is there, and எல்லாரும் we are all exposed to this sort of information on the internet. So it is so இந்த மாதிரி காமிக்கிறதுனாலயோ இத பத்தி பேசுறதுனாலயோ this is not going to trigger or make anybody go into these kind of drugs, but we are just giving awareness. So generally, how does addiction start? So initially you're all in college, so this starts in adolescence, school la irukkrappo, college la irukkrappo this starts. This is based on availability. So when you know there is a person selling some sort of substance outside your college gate, or you know when some of your friends are peddlers, when there is availability of these substances, then it starts. Or then நீங்க வந்து இப்ப இதை எடுக்கலன்னா சோஷியலா ஐசோலேட் ஆயிடுவேன், all my friends are taking, என்ன வந்து தனியா அதை எடுக்கலன்னா வேற ஏதாவது நினைச்சுப்பாங்க, there's a peer pressure which people start, and some people start out of curiosity, என்னதான் இதுல இருக்கு அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு they start. So எல்லா தடவையும் substance use வந்து harmful அப்படிங்கிறது இல்ல. When we use it for there are some drugs which are used for a beneficial use, that is very medically used rather than for other reasons. Medically used, that is used based on the prescription given. For example, commonly given sleeping pill. So sleeping pill is prescribed by a doctor for a specific reason. So somebody in depression or anxiety la irukkrappo, the sleeping pill is very very important. So that time it is given as a beneficial use. அதுக்கு அடுத்த level of use வந்து casual or non problematic use. அது வந்து recreational, occasional நம்ம. Excuse me ma'am, the slide is not moving automatically. I guess you have to move.
ஓகே. இது வரைக்கும் ஸ்லைடே மூவ் ஆகலைங்களா? ஸ்டிமுலன்ஸ், ஹாலுசினோஜன்ஸ். No, ma'am. I guess you have to move manually. மேனுவலா தான் மூவ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. ஒரு நிமிஷம். Oh, sure. So should I present my entire screen or window? What should I do? Entire screen, huh? Entire screen, ma'am. Okay, entire screen. இப்ப தெரியுதுங்களா? No, ma'am. The screen is not as it is visible. இப்பங்க Yeah, ma'am. The screen is shared. இப்ப மூவ் ஆகுதுங்களா? Yeah. ஓகே. Yes, ma'am. எதுல இருந்து ஸ்கிரீன் மூவ் ஆகலீங்க? From depressants. Okay. So I wanted to show pictures of. Okay. Okay, so we have depressant stimulants. So depressants la vandu we have alcohol, sleeping pill, opioids, and the leaf is cannabis. Stimulants la we have coffee, smoking, amphetamines. Hallucinogens la we have magic mushrooms, LSD, MDMA. So இதெல்லாம் எப்படி ஸ்டார்ட் ஆகுது based on availability? Is it moving? Screen move ஆகுதுங்களா? Please stop me when it's not Yeah, moving. ma'am. Okay. So it can be because of peer pressure or it can be because of curiosity. என்ன அதுல இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கிறது. So spectrum of useல வந்து initially வந்து beneficial use can be prescribed by a physician or a doctor as a specific reason காக prescribe பண்றது. Second, it can be for recreational purposes, casual, occasionally using it with friends or for social. This is what they initially call social drinking. A third is a problematic use. அதாவது இதுக்கான கான்சிக்வன்சஸ் நம்ம இண்டிவிஜுவலாவும் நம்ம ஹெல்த் வைஸும் சரி, ஃபேமிலிலயும் சரி, சொசைட்டிலயும் சரி, நம்ம ட்ரக்ஸ் யூஸ் பண்றதுனால இல்ல இன்டர்நெட் அதிகமா யூஸ் பண்றதுனால நம்மளுக்கு கான்சிக்வன்சஸ் இருக்குன்னு தெரிஞ்சும் அது யூஸ் பண்றது பேரு ப்ராப்ளமேட்டிக் யூஸ். அண்ட் த ஃபைனல் இஸ் கிரானிக் டிபெண்டன்ஸ் ஆர் அடிக்ஷன், வேர் இட் பிகம்ஸ் வெரி ஹேபிச்சுவல். அது இல்லாம இருக்க முடியாது, எனக்கு லைஃப்ல எதுவுமே இல்லைனாலும் பரவாயில்ல, இது இருந்தா போதும் அப்படின்னு எல்லாத்தையுமே நெக்லெக்ட் பண்ணிட்டு இதுல மட்டும் இன்வால்வ்டா இருக்கிறது இஸ் கிரானிக் டிபெண்டன்ஸ் ஆர் அடிக்ஷன். So there are various stages. So எப்படி இதை டிசைட் பண்றது, எப்போ இது அடிக்ஷன், எப்போ இது அபியூஸ், எப்போ இதுன்னா these are the factors based on which we decide. So addiction is a brain disease. இது வந்து அது ஒரு ஹேபிட் மட்டும் இல்ல, ஆரம்பத்துல யூஸ் வந்து ஹேபிட்டா இருக்கலாம், பட் போக போக அடிக்ஷன் அப்படிங்கிறது வந்து டெஃபினெட்லி பிரெயின் டிசீஸ். இஸ் கிரானிக்னா ஃபார் அ லாங் பீரியட் ஆஃப் டைம் இருக்கிறது. இட் இஸ் ரிலாப்சிங், மீனிங் இந்த தடவை வந்துச்சு, நம்ம ஸ்டாப் பண்ணோம், ஸ்டெப்ஸ் எடுத்தோம், திரும்ப வரதுக்கான வாய்ப்புகள் கண்டிப்பா இருக்கு. ஏன்னா முதல்ல சொன்ன மாதிரி அந்த பிரெயின் சேஞ்சஸ் ஃபுல்லா ரிவர்ஸ் ஆகாது. So the brain changes are kept under control, but it doesn't fully reverse. So relapsing, there is a high chance that we might go into it again. அதுக்கு எக்ஸ்போஸ் ஆனா. So that's why நீங்க motivated அதை ஸ்டாப் பண்ணணும்னு நினைக்கிறது is very very important. And there is also a compulsive drug seeking behavior. So அது இல்லாம கம்பல்ஷன்னா நம்மளுக்கு அது பண்ணாட்டி நம்மளால சமாளிக்க முடியாத அளவுக்கு ஆகுறது, அது பண்ணிதான் ஆகணும் அப்படிங்கிற மாதிரி. That is compulsive drug seeking. So there have been instances where people have even gone to the extent of killing somebody to procure the drug. The drug கிடைக்கணுங்கிறதுக்காக they go to any extent. So that's how it becomes when it becomes an addiction. And அதனால நம்மளுக்கு பிசிக்கல் ஹெல்த் என்ன கான்சிக்வன்சஸ் வருதுன்னு தெரிஞ்சும் யூஸ் பண்றது, யூஸ் டிஸ்பைட் ஹார்ம். ஸோ அடிக்ஷன் வந்து எந்த பேஸ் பண்ணி சொல்லுவோம்னா there will be craving. ஸோ அது இதை எடுத்து ஆகணும் அப்படிங்கிற ஒரு கிரேவிங் இருக்கிறது. டாலரன்ஸ், முதல்ல வந்து நான் I will be quoting examples of alcohol and smoking because most often அதுதான் substances use. So இப்ப ஸ்மோக் பண்ணும்போது ஆரம்பத்துல ஒரு சிகரெட் 2 சிகரெட் எடுத்தா நல்லா இருக்கும். இனி போக போக அது வந்து ஒரு 5 சிகரெட்டா மாறும், 10 சிகரெட்டா மாறும், அப்பதான் நல்லா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். So that is called tolerance. You're increasing the number of cigarettes or number of ml of alcohol. அதே மாதிரி pleasure வரதுக்கு, இந்த டென்ஷன் குறையறதுக்கோ இல்ல for whatever that person is using, அந்த டென்ஷன் குறையறதுக்கு நம்ம அதை யூஸ் பண்றது பேரு டாலரன்ஸ். போக போக அந்த அமௌண்ட் அப்படியே இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டே போறது. யாருமே வந்து எடுத்தோடனே 10 சிகரெட் 20 சிகரெட் ஸ்மோக் பண்றது இல்ல, 2ல இருந்து அப்படியே பில்ட் ஆகியே வரும். So that is called tolerance.
லாஸ் ஆஃப் கண்ட்ரோல். நம்ம வந்து இவ்வளவுதான் எடுக்கணும் அப்படின்னு நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு போனாலும் அதை மீறி எடுக்கிறது. ஸோ திஸ் ஹேப்பன்ஸ் மோஸ்ட் காமன்லி வித் ஆல்கஹால். நம்ம வந்து இவ்வளவுதான் குடிக்கிறோம், நம்ம பார்ட்டிக்கு போறோம், இவ்வளவுதான் குடிக்கிறோம் நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு போனாலும் நிறைய குடிச்சு வுட் ஹவ் சீன் பீப்புள் ஆர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆர் ஃபேமிலி நிறைய குடிச்சு அது வாந்தி வர வரைக்கும் குடிப்பாங்க. ஆர் ஃபுல்லா வந்து டில் தேர் காமன்லி யூஸ் வேர்ட் ஃபிளாட் ஆகுற வரைக்கும் குடிக்கிறது. ஸோ தட் இஸ் கால்ட் லாஸ் ஆஃப் கண்ட்ரோல். தென் வித்ட்ராயல். அதாவது இந்த இப்ப ஸ்மோக்கிங் ஸ்டாப் பண்ணா ரெஸ்ட்லெஸ்னஸ், ஹெடேக் வருது, இல்ல ஆல்கஹால் ஸ்டாப் பண்ணா தூங்க முடியாம இருக்கிறது, ஷிவரிங் வருது, சில பேருக்கு ஃபிட்ஸ் அளவுக்கு கூட வரலாம் as part of alcohol withdrawal. So that is withdrawal. அப்புறம் சப்ஸ்டன்ஸ் ஓவர் எவ்ரிதிங். எனக்கு வாழ்க்கையில எதுவுமே வேண்டாம், இது மட்டும் இருந்தா போதும் அப்படின்னு இருக்கிறது. அண்ட் யூஸ் டிஸ்பைட் ஹார்ம். அதனால பிரச்சனைகள் வருதுன்னு தெரிஞ்சும் அதை யூஸ் பண்றது. So these are specific things based on which we call a person addicted. Because நம்ம அடிக்ஷன் அப்படிங்கிறது காமனா யூஸ் பண்ற வார்த்தை இல்ல. தோ நம்ம காமனா டே டு டேல யூஸ் பண்றோம், பட் இட் ஹேஸ் இட்ஸ் ஓன் பேரிங். நம்ம காமனா இது வந்து ஐயோ எனக்கு இது அடிக்ஷன் ஆயிடுச்சு நம்ம காமனா யூஸ் பண்றோம், பட் தட்ஸ் நாட் த ரைட் திங் டு டூ. இதுல வந்து நம்மளுக்கு 2 or 3 திங்ஸ் இருந்தாதான் நம்ம அதை அடிக்ஷன் சொல்லுவோம். So that this all indicates the severity in which you are connected to the substance or connected to the internet or connected to gaming. That indicates the severity. So this is basically addiction. So from using substance for being cool or immediate exam or the stress relief பண்றதுக்கு, இல்லாட்டி என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்ன ஸ்டூபிடா நினைப்பாங்க அப்படின்னு நினைக்கிறதுல இருந்து then it progresses to any emotion. போர்டா இருக்கேன், டயர்டா இருக்கேன், ஹங்கிரியா இருக்கேன், ஆங்கிரியா இருக்கேன், எதுவா இருந்தாலும் அதை யூஸ் பண்ணுவேன் அப்படிங்கிற அளவுக்கு அது ப்ரோக்ரஸ் ஆயிடும். ஸோ இட் பிகம்ஸ் ஃப்ரம் அ ஹேபிட் டு அன் அடிக்ஷன். எனக்கு அது எதுக்காக யூஸ் பண்றதுல இருந்து எல்லாத்துக்கும் அது மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணுங்கிற எக்ஸ்டென்ட்டுக்கு வந்துடும். that is when we call it addiction. So நிறைய பேர் இந்த சப்ஸ்டன்ஸ் யூஸ் பண்றாங்க, but only some people get addicted. So based on who are at risk for this? So there are specific reasons. It can be biological. அதாவது நம்ம ஃபெமிலியலா நம்மளுக்கு வர ரிஸ்க், நம்ம அப்பா அம்மா ஜீன்ஸ் வழியா நம்மளுக்கு வர ரிஸ்க், சைக்கலாஜிக்கலா நம்மளோட வர ரிஸ்க், சோஷியல் நம்ம சுத்தி இருக்கிற என்வாயர்மெண்ட்ல இருந்து நம்மளுக்கு வர ரிஸ்க். பயாலஜிக்கல்னா நம்மளுக்கு ஃபேமிலியில இப்போ அப்பாவோ, கசின்ஸோ, பிரதர்ஸோ, அங்கிள்ஸோ அவங்க யாராவது ஸ்மோக் பண்றாங்க, இல்ல ட்ரிங்க் பண்றாங்க. There are women also who drink. There are women who are daily wage worker. அவங்க போயிட்டு வேலைக்கு போயிட்டு வரும்போது டயர்டா இருக்கும் குடிக்கிற நிறைய women இருக்காங்க. எவ்வளவு தூரம் வெளியில தெரியுதுன்னு தெரியல, but there are women also who drink. So family history of addiction ஏதாவது இருந்ததுன்னா, it can be any addiction. So ஃபேமிலியில அப்பாக்கு வந்து ஆல்கஹால் இருந்தா பையனுக்கோ பொண்ணுக்கோ ஆல்கஹால் தான் வரணும்னு அர்த்தம் இல்ல. It can be any addiction that can be passed on. So addiction அப்படிங்கிற ஒரு ஜீன் பாஸ் ஆச்சுன்னா it can result in any addiction. இப்ப ஸ்மோக்கிங் ஒரு ஸ்பெசிபிக் ஜீன், இதுக்கு ஒரு ஸ்பெசிபிக் ஜீன் அப்படி இல்ல. Addiction on the whole there can be one thing. So father may be addicted to alcohol, son or daughter may be addicted to internet. So the addiction is the gene that is passed on. And family history of any mental illness, because there are so many people ஒரு வருத்தம் இருக்கும்போது, பதட்டம் இருக்கும்போது, there are people who use substances to feel confident, இல்லாட்டி அதை பத்தி நினைக்காம கொஞ்ச நேரம் இருக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு அவங்களே வந்து செல்ஃப் மெடிகேஷனா நிறைய யூஸ் பண்ணிப்பாங்க. ஸோ அது ஃபேமிலி ஹிஸ்டரி ஆஃப் மென்டல் இல்னஸ் இருந்தா இவங்களுக்கும் அந்த மென்டல் இல்னஸ், ஆங்ஸைட்டி, டிப்ரெஷன் இருக்கிறப்போ அதுல இருந்து சமாளிக்கிறதுக்காக இவங்க கூட யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கலாம். So those are biological reasons. Psychological each one's personalityனா ஸ்வபாவம். ஒவ்வொருத்தருக்கு ஒவ்வொரு நேச்சர் இருக்கும். நம்ம எப்படி மத்தவங்கிட்ட பழகுறோம், நம்மளுக்கு கோவம் ஜாஸ்தி வருதா, இல்ல கோவம் வந்தா என்ன வேணா பண்ணலாம். There are people who get very angry and suddenly start driving very ஃபாஸ்டா ஓட்டுவாங்க, ஃபாஸ்டா கையை பேங்க் பண்ணுவாங்க. சோ அதெல்லாம் இம்பல்ஸ் கண்ட்ரோல். அவங்களுக்கு வந்து கண்ட்ரோல்டா இருக்க முடியாது. சடனா ஏதாவது பண்ணிட்டா கொஞ்ச நேரம் நிம்மதியா இருக்கும், பட் ஆஃப்டர் தட் they feel bad for what they've done. So these are the kind of people who suddenly take a lot of alcohol or a lot of substances just for that moment to feel good. So those are psychological reasons. Social reasons, there can be என்வாயர்மெண்ட்ல வந்து அட்வர்ஸ் சைல்ட்ஹுட் எக்ஸ்பீரியன்சஸ். ஸோ சின்ன வயசுல வந்து அப்பா அம்மாக்குள்ள ஏதாவது ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு, இல்ல அப்பா அம்மா வந்து பாத்துக்கக்கூடிய சூழ்நிலையில இல்ல, யாரும் உங்களை பாத்துக்கல, இல்ல அப்பா அம்மா இல்ல செக்ஷுவல் அபியூஸ். Sexual abuse happens to both gender, boys are இருந்தாலும் சரி, girls are இருந்தாலும் சரி. That will have a lifelong impact. அந்த மாதிரி adverse childhood experiences இருக்கு. Poor school achievement, for some reason படிக்க முடியல, புரியல அப்படின்னு இருக்கிறப்போ என்ன பண்றதுன்னு தெரியாம அந்த ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன்ல எடுக்கிறவங்க இருக்காங்க. When there is easy access to the substances or there is poor support, family or friends, these are people who progress from substance use or internet use to addiction.
So a little biology. I know you all are not biology students, but it's good to know because we read a lot on the internet. So some sort of good information will always stay with us. So அதுக்காக so நம்ம எப்பவுமே வந்து ஏதாவது activities நம்மளுக்கு பிடிச்சது. Everybody likes different things. Some people like dance, some people like sports. Um, so some people like watching movies. So each time நம்மளுக்கு பிடிச்ச விஷயம் பண்றப்போ there is always a pleasure center in the brain. So அந்த pleasure center in the brain வந்து activate ஆகும். So அது ஆக்டிவேட் ஆகுறப்போ the green and the pink one, the ventral tegmental area, nucleus accumbens, இந்த ரெண்டு ஏரியாவும் ஆக்டிவேட் ஆகுறப்போ நம்ம பாடியில டோபமின் அப்படின்னு ஒரு கெமிக்கல் சுரக்கும். So each time there is a secretion of each time we do something that we like, இந்த secretion நடக்கும். So என்ன ஆகுதுன்னா இப்போ இந்த மாதிரி திரும்ப திரும்ப நம்ம சப்ஸ்டன்ஸ் யூஸ் பண்றதுனாலயோ இல்ல இதே ஒரு விஷயத்துக்கு அடிக்ட் ஆகுறதுனாலயோ என்ன ஆகும்னா that substance will hijack this pathway. ஸோ இதை ஹைஜாக் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு மற்ற பிளஷர்ஸ் நம்ம முதல்ல இருந்த மாதிரி ஸ்போர்ட்ஸ்லயோ இது பண்ணாலோ எது பண்ணாலும் நம்ம ஹாப்பியா ஃபீல் பண்ண மாட்டோம். only when we take this particular substance, or only when we do that play that specific game for 10 hours, only then you will feel pleasurable. So this pathway is hijacked. So இந்த மாதிரி இருக்கிறப்போ that's the main effect of the substance or the addiction on the brain. And also the development of addiction in adolescence. In this particular adolescence நம்ம சொல்றது 10 to 19 years of age. In the 10 to 19 years of age நிறைய maturation happens in the brain. So இது இருக்கிறப்போ அந்த two main areas of the brain சொன்னேன் இல்லைங்களா, அதுல வந்து always அந்த impulsive இருக்கிற brain, emotional இருக்கிற brain தான் adolescenceல ரொம்ப ஆக்டிவா இருக்கும். அந்த நல்லா யோசிச்சு முடிவு பண்றது, பிளான் பண்ற பார்ட் ஆஃப் பிரெயின் தான் அந்த ப்ளூ கலரா இருக்கிற PFC, ப்ரீஃப்ரான்டல் கார்டெக்ஸ்ன்னு சொல்றது. அதோட ஒர்க்கிங் வந்து ஆக்சுவலி கம்மியா இருக்கும். அது போக போக நம்ம பிரெயின் மெச்சூர் ஆகும்போது தான் அதோட ஆக்டிவிட்டி ஜாஸ்தி ஆகும். சோ இதுல இருந்தே நம்மளுக்கு தெரியறது என்னன்னா adolescent brain நார்மலாவே, நாட் ஜஸ்ட் இன் அடிக்ஷன், நார்மலாவே there is increased risk taking behavior. ஒரு குருட்டு தைரியம் இருக்கும், அது வந்து adolescence ஜாஸ்தியாவே இருக்கும். பிகாஸ் that part of the brain only is active. அந்த பிளான் பண்ணி கான்சிக்வன்சஸ் இருக்குமான்னு யோசிச்சு முடிவெடுக்கிற பிரெயின் இன்னும் மெச்சூர் ஆகாத சமயத்துல there will be increased risk taking and high excitement activities பண்ணணும் அப்படின்னு தோணும். வீட்டுல சொல்லாம வெளியில போறது, கிளாஸ் கட் அடிச்சுட்டு படத்துக்கு போறது, ஏதோ ஃப்ரெண்டோட பேசுறது, யாருக்கும் தெரியாம வெளியே போறது, இதெல்லாம் வந்து அந்த ரிஸ்க் டேக்கிங். அதுல என்ன ஆகும்னு நம்ம யோசிக்கிறது இல்லை. அதே மாதிரி இந்த சப்ஸ்டன்ஸ்லயும் இதனால என்ன ஆகும், இதோட பின்விளைவுகள் என்ன நம்ம யோசிக்கிறது இல்லை. That is part of normal adolescent brain. And increase interest in novel stimuli. புதுசா ஏதாவது பண்ணிட்டே இருக்கணும்னு தோன்றது. So the plan thinking will be less, but impulsiveness, உடனே ஏதாவது பண்ணணும், புதுசா ஏதாவது பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறது ஜாஸ்தியா இருக்கும். சோ இந்த மாதிரி இருக்கிறப்போ நம்ம இந்த டைம்ல வந்து சப்ஸ்டன்ஸ் அடிக்ஷன் ஆகிறதுக்கான நிறைய ரிஸ்க் இருக்கு. ஸோ adolescent brain maturation சொன்ன மாதிரி 20 இயர்ஸ்ல தான் நம்ம மெச்சுரேஷன், அந்த ஃப்ரண்ட் பார்ட் ஆஃப் த பிரெயின் அதுதான் நமக்கு நல்லா யோசிக்க வைக்கிறது. அதோட மெச்சுரேஷனே அப்பதான் கம்ப்ளீட் ஆகும். So there's something called synaptic pruning. அது என்னன்னா நம்ம ஒரு like the example that I quoted here, ஒரு growing cityல ஒரு frequent யூஸ் பண்ற ரோடு வந்து is always, அந்த ரோடு வந்து குண்டும் குழியுமா இருந்தா கூட அது வந்து லே பண்ணிட்டே இருப்பாங்க, திரும்ப ரோடு போட்டே இருப்பாங்க. ஏதோ ஒரு மூலையில இருக்கிற ரோடு வந்து யாருமே கவனிக்கிறது இல்லை, அந்த ரோடு அப்படியே தான் இருக்கும். ஸோ அதே மாதிரி இப்ப adolescent brainல அந்த ப்ரூனிங்கிற ப்ராசஸ் நடக்கும். அதாவது என்னன்னா வேணுங்கிற நியூரான்ஸ்னா அது பிரெயின்ல இருக்கிற ஒரு ஸ்ட்ரக்சர். சோ அது வந்து வேணுங்கிறத மட்டும் வச்சுட்டு வேண்டாததெல்லாம் நம்ம பிரெயினே ப்ராசஸ் பண்ணி அதெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிடும். ஸோ என்ன ஆகும்னா நம்ம இந்த சமயத்துல adolescent சமயத்துல நிறைய இந்த சப்ஸ்டன்ஸ் இதேதான் யூஸ் பண்ணிட்டே இருந்தோம்னா அது நம்ம பாடியே டிசைட் பண்ணி, நம்ம பிரெயினே டிசைட் பண்ணிடும், ஓ இந்த நியூரான்ஸ் தான் யூஸ் ஆகுது, மற்ற நியூரான்ஸ் எல்லாம் யூஸ் ஆகுறது இல்லைன்னு சொல்லி அந்த நியூரான்ஸ் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிடும். ஸோ அதனால பெர்மனன்ட் மெமரி டெபிசிட்ஸ் இருக்கலாம், பெர்மனண்டா நம்மளுக்கு எந்த விஷயத்துலயும் ஒரு ஆர்வம் இல்லாம இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாம இருக்கலாம். சோ இதுதான் நான் முன்னாடி சொன்னது. நம்மளான இஃபெக்ட்ஸ் வந்து லைஃப் லாங் இருக்கலாம், இல்ல ஃபார் மெனி இயர்ஸ் இருக்கலாம், நம்ம நிறுத்தினோட கூட மாறாதபடி இருக்கலாம். சோ நம்ம இப்போ ஒரு சின்ன பயாலஜி பார்த்தோம். ஸோ வாட் ஆர் த இஃபெக்ட்ஸ் தட் வி நோ பிகாஸ் ஆஃப் அடிக்ஷன்? இட் கேன் பி மெடிக்கல் எஃபெக்ட்ஸ், ஃபேமிலியில எஃபெக்ட்ஸ், வேலையில, ஃபினான்ஷியலி, சோஷியல் ரீசன்ஸ் அண்ட் லீகல் எஃபெக்ட்ஸ். So some facts before we see some effects. So every cigarette you smoke reduces your lifespan by 14 minutes. And when you stop smoking, நம்மளோட ஹார்ட்ல இருக்கிற அதோட எஃபெக்ட் போகிறதுக்கு, if today you decide to stop smoking, 5 years ஆகும். ஹார்ட்ல அது ஏற்படுத்தின எஃபெக்ட்ஸ் ஃபுல்லா நார்மல் ஆகி நம்மளுக்கு ஹார்ட்ல நம்ம நார்மலா ஸ்மோக் பண்ணாதவங்களோட ஹார்ட் ரீச் ஆகுறதுக்கு it will take 5 years. So that is the effect. And globally 3 million people die every year due to alcohol related problems. And there are so many accidents which happen under the influence of drugs.
So I spoke about this common substances here. So probability before becoming dependent on the substance. So say in the substance எல்லாம் ஒரு தடவை யூஸ் பண்ணிருக்கீங்க அப்படின்னா tobacco has the highest smoking, cigarette smoking has the highest. So tobacco வந்து 32%. ஒரு தடவை அதை நம்ம ட்ரை பண்ணிருக்கோம்னா நம்மளுக்கு 30% ரிஸ்க் இருக்கு அதுல டிபெண்டன்ட் ஆகுறதுக்கு. அதை வந்து கண்டினியூவா நிறைய எடுக்கிறதுக்கான சான்ஸ் இருக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி இதுல ஒவ்வொரு சப்ஸ்டன்ஸும் லிஸ்ட் பண்ணிருக்கு. ஆல்கஹால் இஸ் அபவுட் 15%. ஸோ அது ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணாலே நம்மளுக்கு இவ்வளவு ரிஸ்க் இருக்கு, அதை திரும்ப திரும்ப நம்ம அடிக்ஷன் ஆகுற அளவுக்கு ஆன பாசிபிலிட்டி. So did you know that what a gentle cigarette puff contains? So it contains so many different things. It has a bathroom cleaner irukku, paint irukku, there is lighter la irukkiradhu irukku, candle wax irukku, battery la irukkiradhu irukku. So we are thinking we are just smoking a cigarette, but look at the amount of chemicals that we are actually smoking. So it is not just nicotine, it is so many other chemicals and substances we are subjecting ourselves to. So one puff contains so many other chemicals. So this is how a smoker's lung looks. So this is on the front la irukkiradhu is a normal lung. Idu vandu smoker's lung. So at somebody who's addicted to smoking, this is how their lung looks. This is a 40-year-old's lung. So இது நார்மலா இருக்கிறதுக்கும் இதுக்கும் there is so much of difference, and especially in COVID, during Corona, we've seen that a lot of smokers had a problem and they had severe infection because their lungs ஏற்கனவே ரொம்ப காம்ப்ரமைஸ்டா இருந்தனால அவங்களுக்கு இன்னும் நிறைய breathing problem வந்து நிறைய பேர் வென்டிலேட்டர்ல போட வேண்டிய சிச்சுவேஷன் இருந்தது. And tobacco smoking not only has effects like this, it also has cancer. We are seeing a lot of people with oral cavity cancer. Smoking le nadakalam, and a lot of people also chew tobacco. Cool lip போடுறது, அதெல்லாம் வந்து இது oral cavity cancers வரலாம், laryngeal cancers, நம்ம voice boxல கேன்சர் வரலாம், esophagus கேன்சர் வரலாம், heart attacks வரலாம், bladderல கேன்சர் வரலாம், வயிறுல வந்து gastritis வரலாம். So there are so many effects that smoking can cause. There is risk of cancer, and also lungs the main problem. And this is about alcohol எடுக்கிறவங்களோட liver. So this இங்க பாக்குறது, this brown thing is a normal liver, and our body also always tries to protect us. So நிறைய பேருக்கு இண்டிகேஷன்ஸ் இருக்கும், எடுத்தோன்னே லிவர் ஃபெயிலியருக்கு போக மாட்டோம், நம்மளுக்கு நிறைய சான்சஸ் கொடுக்கும் நம்ம பாடி. ஸோ கொஞ்சம் சேஞ்சஸ் ஆகும், ஃபேட்டி லிவர் ஆகும், அதுக்கப்புறம் இன்னும் ஜாஸ்தி ஆகும், அதுக்கப்புறம் கடைசியா ஃபர்ஸ்ட் லிவர் வீங்கும், அதுக்கப்புறம் கடைசியா லிவர் அப்படியே சுருங்கி போயிடும். ஸோ திஸ் இஸ் ஆல்கஹால் லிவர், ஆல்கஹாலோட எஃபெக்ட்ஸ். So this will take about say 5 to 10 years for this, even longer for this process to happen. But our body will give us enough chances. Jaundice varum, vairu vali varum, appo nama vittitona it will reverse. But ஒரு ஸ்டேஜுக்கு மேல போயிடுச்சுன்னா அது ரிவர்ஸ் பண்ண முடியாத மாதிரி there are a lot of people who end up with liver failure. டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ற அளவுக்கு வேற யாரோட லிவர் கொடுத்து நம்ம இருக்கிற அளவுக்கு ஆன ப்ராப்ளம்ஸும் ஆல்கஹால்னால வருது. And this is how alcohol heart looks. Heart is generally not this big. Heart is probably this size, very small. Alcohol heart enna aguna, alcohol heart will expand. If expand ஆகறப்போ generally heart இப்படி இருக்கிறப்போ it will pump like this, so எல்லா bloodum மத்த parts of the body க்கு போகும். இப்ப alcohol heart இப்படி பெருசானனால pump பண்ணாலும் மத்த parts of the body க்கு blood போகாது, because the pumping is very minimal, because இப்படி இருக்கறனால. So it will affect all the other organs also. And alcohol also increases risk of chest infection, liver problems, pancreas problems. There are a lot of other things which happen because of alcohol also. And this is just a brief on other drugs. I'm not going to cover full details of this. So cannabis is ganja. With this, people think it is beneficial, but it's not, because psychiatric complications nariya irukku. So there are people who end up having psychosis. Psychosis na unnatural experiences, like yaro kaadla pesra madri, yaro vandu kolranga kutranga. So அந்த மாதிரியான எக்ஸ்பீரியன்சஸ் நாட் ஜஸ்ட் வென் அது யூஸ் பண்ணும்போது மட்டும் இல்லாம அது பெர்மனன்ட் லைஃப் லாங் இல்னஸா நிறைய பேருக்கு ஆயிருக்கு. அண்ட் இது வந்து நம்ம ஃபேமிலியில யாருக்காவது இந்த மாதிரி மனவியாதி இருக்கிறப்போ நம்மளோட ரிஸ்க் இன்னும் அதிகப்படுத்துது இந்த கேனபிஸ். ஸோ இதனால மூச்சு விடுற தொந்தரவு அதுவும் வரும், இதனால பதட்டம், யோசனை கம்மியா இருக்கிறது, எது பண்றதுக்கும் ஒரு விருப்பம் இல்லாம ஒரு மோட்டிவேஷன் இல்லாம இருக்கிறது ஆகலாம். இன்னொன்னு இன்ஹேலன்ஸ், இது கம் எல்லாம் வந்து நிறைய பேர் this is more common where finance is an issue. There are so many people who use inhalants like this. இதுலயும் போறதுக்கான கான்சென்ட்ரேஷன், ஹியரிங் லாஸ், நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் வரலாம்.
And opioids is commonly used as the injection form. Snorting is taken through the nose or paper which is nose la edukkuradhu. This can lead to severe problems like respiratory arrest, and injection or needles share pandradanaல there are people who end up with AIDS and other complications also. So stimulants are amphetamines adella that can cause headache, headache, seizures na fits varalam illa heart attack mari varalam. So these are medical effects of the substances that we saw. So we have enough evidence to say naraya medical effects can happen. Commonly these maybe the other substances if might be too much for you. Maybe alcohol and smoking, at least we have to remember because it's very very common. So alcohol and smoking la naraya physical effects varum. It can be cancers, heart problem, liver problem. These are common things that you have to remember. And family problems enna madri irukkalam, because if people end up taking substances, there can be a lot of fights or misunderstandings in the family. The children are neglected. There can be marital separation, divorce agalam, husband wife வேற இடத்துல இருக்கலாம். Finance can become a problem. இதனால children கவனிக்க முடியாதனால childrenக்கு நிறைய problem வரலாம். So நம்மள மட்டும் affect பண்ணிக்காம we are actually genetically passing on the risk. அது வந்து நம்ம மாத்த முடியாது. But இந்த மாதிரி இருக்கறனால we are actually affecting the next generation also with our behavior. And the social problem is இவரோ இந்த பொண்ணோ இந்த பையனோ ரொம்ப நல்ல பர்சன், ஆனா இத தவிர இந்த ஹேபிட்டை தவிர ரொம்ப நல்ல பர்சன் சொல்லுவாங்க. பட் அது வந்து அதனால நம்ம மேல இருக்க ரெஸ்பெக்ட் அண்ட் ஹெல்ப் டெஃபினெட்லி it will come down and we will be left alone, or social isolation we'll have to end up in. We might lose our job. There can be other financial problems. Legally also, because of under intoxication நிறைய accidents நடக்குது. Like people can end up hurting the other person either to அந்த substance கிடைக்கணும்ங்கிறதுக்காக, இல்லாட்டி அந்த கோவத்துல இல்ல உங்ககிட்ட சொன்ன மாதிரி காதுல யாரோ பேசுற மாதிரி கேக்குது, இல்ல யாரோ ஏதோ பண்ணிடுவாங்கன்னு தோணுது அப்படின்னா அந்த பிலீஃப்னால அந்த நம்பிக்கைனால போய் இன்னொருத்தர் ஹர்ட் பண்ற மாதிரி கூட ஆகலாம். And finally there might be other legal issues that they have to face. And this we covered a great deal about drugs. Nowadays addiction is beyond drugs. So there are behavioral addictions that are happening commonly. Gaming, social media, internet, this is very very common. Earlier இது வந்து ஒரு addiction நம்ம recognize பண்ணாம இருந்தாங்க, பட் இப்போ இது psychiatric societyல இது வந்து இதுவும் this is one sort of addiction recognize பண்ணிருக்காங்க. ஏன்னா என்னென்ன changes drugs எடுக்கும்போது brainல ஆகுதோ அதே changes இந்த மாதிரி addictionலயும் ஆகுது. So இது வரைக்கும் நான் வந்து brainல ஆன changes பத்தி explain பண்ணி அதே changes இதுல ஆகறனால இதோட effects long term-ஆ இருக்கும். So this is also equally dangerous. So behavioral addiction can be internet games, it can be shopping, it can be sex, it can be porn addiction, it can be gambling. Food is also becoming an addiction, but the most commonly recognized ones are gambling addiction and internet addiction. Both are commonly recognized. Mathadella it is still under debate. Adu vandu addiction ah illiyanu, but there are a lot of other effects that happen because of these problems. So can I overcome addiction? To overcome addiction, main thing, most important thing is deciding to change. So I have so many consequences in the addiction naale en life la agudhu, enakku seri ena sutti irukavungalukku seri enoda health liyum seri. So I want to change அப்படிங்கிற thing should come from who was addicted to the substance, because nobody can force anybody to leave this substance and nobody can create any magic. யாரும் எந்த மருந்து கொடுத்து மேஜிக் பண்ண முடியாது. There is no medication like that to create a magic. But first most important thing is deciding to change, then setting realistic goals. நான் வந்து இந்த டைம் பீரியடுக்குள்ள இந்த ஸ்டெப்ஸ் எடுத்து I will leave this substance or this addiction in this possible way அப்படின்னு ஒரு கோல் செட் பண்றது. And taking support can be your friends who are understanding, friends who are not using substance who are understanding, or a friend who's using substance or internet like you and wants to change, or family who will understand you, or your mentors or teachers or your doctor. It can be whoever. So taking support and reaching out for help. நீங்க உங்களால முடிஞ்சதை ட்ரை பண்ணிட்டு முடியாத பட்சத்துல, because I told you it's a medical problem, there are a lot of changes that happen in the brain. அப்படி இருக்கிறப்போ நீங்களே சால்வ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறது maybe at an early stage help பண்ணலாம். போக போக you will require some sort of help, maybe in the form of counseling or medications. So is there treatment? Definitely there is treatment. எப்படி வந்து நம்ம ரிஸ்க் வந்து யாரெல்லாம் அடிக்ஷன் ஆகலாங்கிறதுக்கு ரிஸ்க் வந்து பயாலஜிக்கலா நம்ம மரபு ரீதியா ஏதாவது ரிஸ்க், ஜெனட்டிக்கா ரிஸ்க் இருக்கா, நம்மளோட சுபாவம் சார்ந்த ரிஸ்க் இருக்கா, நம்ம என்வாயர்மெண்ட் சார்ந்த ரிஸ்க் இருக்கான்னு பாக்குறோமோ, அதே மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட்டும் நம்ம 3 வகையிலையும் பண்ணணும்.
பயாலஜிக்கலானா நம்ம அந்த பிரெயின்ல ஆன சேஞ்சஸை கரெக்ட் பண்றதுக்கு மருந்துகள் கொடுக்கறது, அந்த என்சைம் டோபமின்ங்கிற கெமிக்கல் கரெக்ட் பண்றதுக்கு மருந்துகள் கொடுக்கறது, அது பயாலஜிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட். சைக்கலாஜிக்கலானா நம்ம கவுன்சிலிங் கொடுப்போம். சோ கவுன்சிலிங்ல வந்து எப்படி இந்த மாதிரி ஞாபகங்கள்ல வந்தா எப்படி அதை தவிர்க்கிறது, வேற என்ன பண்ணி அதை ஓவர் கம் பண்றது, நம்ம சுபாவத்தினால அதை எடுக்கிறோம்னா அது எப்படி மாத்துறது அப்படின்னு. சோஷியல் ரீசன்ஸ், நம்ம சுத்தி இருக்கிற சூழ்நிலையை எப்படி நம்ம மாத்தி அமைச்சுக்கலாம். ஏன்னா இப்ப நம்ம சுத்தி நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருமே ஸ்மோக் பண்ணுவாங்க, ட்ரிங்க் பண்ணுவாங்க, இன்டர்நெட் யூஸ் பண்ணிட்டே இருக்காங்க, நான் யூஸ் பண்ண மாட்டேன்னு அவங்க கூடவே உட்கார்ந்துட்டு இருந்தா தட் இஸ் நாட் கோயிங் டு ஹெல்ப். ஸோ சோஷியலா எப்படி நம்ம மாடிஃபை பண்ணலாம். ஸோ த ட்ரீட்மெண்ட் இஸ் ஃபுல் பேக்கேஜ். நம்ம பயாலஜிக்கலா, சைக்கலாஜிக்கலா, சோஷியலாவும் ஹெல்ப் பண்ணணும். அண்ட் மோஸ்ட் காமன்லி த அடிக்ஷன் இஸ் நாட் அ சிங்கிள் ப்ராப்ளம். அது கூட there might be some underlying problem. அது வந்து ஒருத்தரோட சுபாவ பிரச்சனையா இருக்கலாம், இல்லாட்டி இட் கேன் பி ஆங்ஸைட்டி ஆர் டிப்ரெஷன் ஆர் ஃபேமிலி ப்ராப்ளம்ஸ், எந்த ஒரு சர்க்கம்ஸ்டான்சஸை சமாளிக்கிறதுக்காக கூட அதை யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ தட்ஸ் வை இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டு சீக் ஹெல்ப் அண்ட் ஃபைண்ட் அவுட் வாட் இஸ் காசிங் தி அடிக்ஷன். ஒரு 10 பேர் வந்து ஒரே விஷயத்துக்கு இப்ப ஆல்கஹால் எடுக்கிறவங்களே 10 பேர் இருக்காங்கன்னா 10 பேருக்கு நம்ம ஒரே மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட் பண்ண மாட்டோம். இட் வில் பி அந்த ஸ்பெசிபிக் பர்சனுக்கு என்ன காரணத்துக்காக அவங்க எடுக்கிறாங்களோ, இல்ல என்ன காரணத்துக்காக அதுக்குள்ள போனாங்களோ, அவங்களுக்கு இண்டிவிஜுவலா என்ன ரிஸ்க் இருக்கோ அதை பொறுத்து ஒவ்வொருத்தருக்கும் ட்ரீட்மெண்ட் வேற வேற மாதிரி இருக்கும். And there is an early phase treatment and a late phase treatment. Early phase treatment la most of the time what we handle is one, the immediate thing. So for example, edavadhu edutittu they come with an accident, or edavadhu edutittu there are so many people depression la irukrappo they take substance and who attempt self harm or suicide because adu edukama vandu enak and dhairiyam varadhu, adu edutha and dhairiyam varum solli that they will do. So அப்ப immediate என்ன இருக்கோ அதுதான் early phase ல ட்ரீட் பண்ணும். or say withdrawal, அந்த ட்ரெமர்ஸ் இருக்கு, தூங்க முடியல, அதுதான் early phase ல ட்ரீட் பண்ணும். லேட் phases, இப்போ early phase ட்ரீட் பண்ணி முடிச்சிட்டோம், லேட் phase ல திரும்ப அதுக்கு போகாம ப்ரிவென்ட் பண்றதுக்கு என்ன பண்ணலாங்கிறது தான் லேட் phase ட்ரீட்மெண்ட். அண்ட் சைக்கோதெரபினா திஸ் இஸ் a form of specialized counseling. இந்த கவுன்சிலிங்ல உங்களுக்கு என்ன தேவையோ அதை கண்டுபிடிச்சு அதுல வந்து அடுத்த லெவல் நம்ம இதை விடுறதுக்காக என்னென்ன முயற்சிகள் எடுக்கலாம் அப்படின்னு கைட் பண்றது தான் சைக்கோதெரபி. அது இல்லாம மெடிகேஷன்ஸும் நம்ம கொடுப்போம். So most important ways in which you can try, say for example you are addicted to something, it can be anything that we spoke about till now. What you can try yourself is one, delay. So ipo vandu we'll take some examples. சரி இன்டர்நெட் ஃபோன் யூஸ் பண்றோம், ஃபோனை ரொம்ப காமனா யூஸ் பண்ணிட்டே இருக்கோம். சரி இப்ப வந்து பார்க்கணும்னு தோணுது, சரி நம்மளுக்கே தெரியுது இப்பதான் 4 மணி நேரம் போன்ல யூஸ் பண்ணிட்டு சோசியல் மீடியா யூஸ் பண்ணிட்டு இப்பதான் வந்திருக்கோம், இப்ப திரும்ப நம்மளுக்கு பார்க்கணும்னு தோணுச்சுன்னா அந்த தாட்டை தள்ளி போடுங்க. இல்ல இப்பதான் பார்த்தோம், நம்ம இன்னொரு 2 hours கழிச்சு பார்க்கலாம், இன்னொரு 3 hours கழிச்சு பார்க்கலாம் அப்படின்னு அதை தள்ளி போட்டுட்டே இருக்கிறது டிலே. தென் டிஸ்ட்ராக்ட். அந்த சமயத்துல இது இல்லாம அந்த தாட் வரும்போது வேற ஏதாவது பண்றது. அந்த சமயத்துல நம்ம போய் ஒரு பிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி, போய் ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் விளையாடுறது, அப்படி நம்மள டைவர்ட் பண்ணிக்கிறது. டிஸ்கஸ். நம்மளுக்கு யார் சப்போர்ட்டிவா இருக்காங்களோ அவங்க கிட்ட போய் எனக்கு இந்த மாதிரி யோசனை எல்லாம் வருது, பட் இதுல இருந்து வெளியே வரணும்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றதே வந்து நம்மளுக்கு வந்து அந்த யோசனைகளை, அந்த கிரேவிங்க, அந்த ஆசையை கம்மி பண்ணும் அப்படின்னு சயின்டிபிக்கா ப்ரூவ் ஆயிருக்கு. ஸோ அதை பத்தி டிஸ்கஸ் பண்றது. அதுக்காக நம்ம கரெக்டான பீப்புள்கிட்ட போய் டிஸ்கஸ் பண்ணணும். நம்ம போய் ஆல்ரெடி அதே பழக்கம் இருக்கிற ஃப்ரெண்டு கிட்ட போய் டிஸ்கஸ் பண்ணா வா அதனால என்ன ஒரு நாள் அப்படின்னு கூட்டிட்டு போயிடுவாங்க. ஸோ யார் சப்போர்ட்டிவா இருக்காங்களோ அவங்க கிட்ட டிஸ்கஸ் பண்றது. இன்னொன்னு, அந்த சமயத்துல நம்ம வயிறு ஃபுல்லா வச்சுக்கிறது. திஸ் அப்ளைஸ் மோர் டு ட்ரக்ஸ், say alcohol or smoking or any other drugs, opioids எது யூஸ் பண்றோமோ, அப்ப வயிறு ஃபுல்லா இருந்ததுன்னா அது வந்து சாப்பிடுற நேரமா தான் சாப்பிட்டுக்கலாம், இல்ல தண்ணியோ ஜூஸோ குடிச்சுக்கலாம். வயிறு ஃபுல்லா இருந்தா அந்த கிரேவிங், அந்த ஆசை கம்மியாகும். அண்ட் டீப் பிரீதிங். So just simple techniques like breathing in through your nose, holding your breath, breathing out through your mouth. Simple pranayama பண்ணலாம், deep breathing பண்ணலாம். இதெல்லாம் வந்து the most important 5 Ds which you can attempt to fix it yourself. So delay பண்றது, டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கிறது, அதை பத்தி டிஸ்கஸ் பண்றது, அந்த சமயத்துல ஏதாவது சாப்பிட்டுக்கிறது இல்ல தண்ணி குடிச்சுக்கிறது, and deep breathing பண்றது. So my take home points would be, say no to all drugs, because we know at this point all drugs create problem and there is a high chance that ஒரு தடவை யூஸ் பண்ணாலே நம்ம அது கண்டினியூஸா டிபெண்டன்ட் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. So say no to all drugs. Earlier the use, so adolescent, earlier age. இப்போ ஒருத்தர் வந்து 25 yearsல ஸ்டார்ட் பண்றாங்க, இன்னொருத்தர் வந்து 15 வயசுல ஸ்டார்ட் பண்றாங்கன்னா அந்த 15 வயசுல ஸ்டார்ட் பண்ற ஒருத்தருக்கு அடிக்ஷன் ஆகிறதுக்கு இன்னும் அதிக சான்சஸ் இருக்கு. At current research says no substance is more beneficial. Harms தான் ஜாஸ்தி இருக்கு, including cannabis,
எதுக்குமே வந்து அதோட பெனிஃபிட்ஸ் ஜாஸ்தின்னு ப்ரூவ் ஆகல, ஹார்ம்ஸ் தான் ஜாஸ்தி இருக்குன்னு ப்ரூவ் ஆயிருக்கு. அண்ட் அடிக்ஷன் இஸ் அ பிரெயின் டிசீஸ். அது பிரெயின்ல நிறைய மாற்றம் ஆகுது. இட் இஸ் அ டிசீஸ், இட்ஸ் நாட் அ ஹேபிட். ஸோ ஒருத்தர் வந்து இப்பதான் வந்து ஸ்மோக்கிங் பண்ணிட்டு இருக்காரு, ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துட்டு வந்தாரு, இப்பதான் குடிச்சிட்டு போய் 3 மாசம் ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துட்டு வந்தாரு, திரும்ப குடிக்கிறாரு அப்படின்னா இட் இஸ் அ டிசீஸ். ஸோ அதை வந்து எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது நம்ம வேரியஸ் பாயிண்ட்ஸ்ல நம்ம பார்க்கணும். It can be treated, and always prevention is better than cure, because once you go into it, it is very hard to come out. You can help yourself with small techniques that we discussed. You can meet mentors or whoever is guiding you. Take help for that. And most importantly, you have to decide that you have to stop it. So your life is in your hands. So this is a very interesting and very commonly quoted saying. First the man takes a drink. So நம்ம வந்து ஒரு drink எடுக்கிறோம், then the drink takes a drink, then the drink takes the man. So first நம்ம கண்ட்ரோல்ல இருக்கும், அதுக்கப்புறம் அதோட கண்ட்ரோல்ல நம்ம போயிடும். Okay, so is it a choice or a disease? To answer the question on the title card, it can be a choice in the beginning. Substance use, இல்ல நம்ம internet use or phone use, social media use, it can be a choice in the beginning. But அது வந்து addiction levelக்கு போயிடுச்சுன்னா it is a disease, and it has to be treated like we treat any other, like we treat BP, like we treat sugar, like we treat a heart problem. This also has to be treated. Okay, thank you. Any questions? Good evening, ma'am. Good evening. Yes, ma'am. I have a question. That is, especially when it comes to consuming alcohol. We see that consuming alcohol in some places it's seen as a work culture, and in certain Western countries, it's even in the home they take it. So when it goes in such a fashion, and even when people are moving towards so-called modern culture and everything, how to overcome such issues? Like as you have already mentioned, in a workplace when all are having an alcoholic beverage, and if you don't have, you may either be sidelined or you may out of the box. So is how to go about these situations, and is it okay to take a bit of alcohol then and there occasionally or weekly, like that? Okay, thank you for the question. So this is a very commonly asked question, and it's good that you asked it. So alcohol is becoming part of a very common culture that we have now, and more so in the Western world, and we are also progressing towards the Western world. So it's very common. The most important is there is no one answer to this, because elladoda risk is very different. So that's why I listed a few risk factors where your risk might be different from mine. And so based on those factors we have to decide. And earlier there used to be a saying that small amounts of alcohol is good for the heart, which is again a myth. So கொஞ்சம் எடுத்தனா heart healthy-ஆ இருக்கும் அப்படின்னு நிறைய பேர் முதல்ல சொல்லியிருக்காங்க. But it is scientifically proven that any amount of alcohol is going to cause a problem. And like I showed you, there's a 15% risk of addiction even when we take alcohol once. So now and then, socially taking alcohol, I mean, no doctor will say you take alcohol now and then. So that is not something that is approved of. But if you choose to do it now and then, you have to always keep it at the back of the mind that there is always a risk that you might start using it regularly. So on the madri, if you can keep a self check of how frequently you're using, how commonly you're using, how much you're using, that you have to have a self check. So no doctor is going to prescribe, say, okay, take once a week, it's okay, or take once a month, it's okay. So nobody is going to say that. So nobody will give you that approval. But if you choose to do it, that's your choice. And if you choose to do it, you have to be very conscious, because there is always a risk that you might get addicted. So அதே லெவல்ல நம்மளுக்கு அதே ஃப்ரீக்வன்சில உங்களால மெயின்டைன் பண்ண முடியுது, அதே அமௌண்ட் ஆஃப் ஆல்கஹால் மெயின்டைன் பண்ண முடியுது அப்படின்னா well and good. So அது வந்து in case it is getting a little too much, one drinkங்கிறது 2 drinks ஆகுது, or அது வந்து நம்ம once a month எடுத்துட்டு இருந்தது once a week ஆகுது அப்படின்னா, then there is a definite risk that you're using it more frequently. So it's more a choice, and being aware that there is a possibility of addiction. Yes. Yeah, thanks a lot. I just want to ask one more about that. That is in the through the movies and series, etc. and etc. Nowadays, being symbolized that if you are feeling a bit low,
people used to tend to take alcohol. So it is a common depiction that has been there for several years and centuries. So what are the suggestions when a person feels low or is undergoing depression? What are the suggestions that you give to that a person to come out of? Okay. So true. We have some depictions shown in movies that people commonly look up to, and where a lot of modeling happens. அதை பார்த்து நம்மளும் அந்த மாதிரி இருக்கிறது கரெக்ட்னு நினைக்கிற ஐடியேஷன் நிறைய பேத்துக்கு வரும். And like alcohol, like addiction, depression is also a biological disease. Very commonly அது வந்து சில டைம்ஸ் வந்து வெளியில இருக்கிற சிச்சுவேஷன்ஸ்னால நம்மளுக்கு டிப்ரெஷன் வரலாம். பட் மோஸ்ட் டைம்ஸ் டிப்ரெஷன்லயும் சில பிரெயின் சேஞ்சஸ் இருக்கு. பட் எல்லா டிப்ரெஷனுக்கும் நம்ம மருந்து எடுக்கணும், டாக்டர் பார்த்து தான் சரி பண்ணணுங்கிற அவசியம் இல்லை. இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த சிவியரிட்டி ஆஃப் த டிப்ரெஷன். ஸோ இன் கேஸ் அ பர்சன் ஹேஸ் தாட்ஸ் ஆஃப் சூசைட், நம்ம இருக்கணுமா வேண்டாமா, எல்லாமே போலாம், அந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ரீம் தாட்ஸ் இருக்கும்போது டெஃபினட்டா யூ ஷுட் மீட் அ டாக்டர். இல்ல ஏர்லி ஸ்டேஜ் எனக்கு இன்னைக்கு யாரோ ஏதோ சொன்னாங்க, இன்னைக்கு ஒரு நாள் ஒரு மாதிரி இருக்கு, இல்ல 2 days ஒரு மாதிரி இருக்கு, அடுத்த நாள்ல இருந்து யூர் பேக் டு நார்மல், எவ்ரிதிங் யூர் ஒர்க்கிங் வெல், யூர் ஸ்லீப்பிங் வெல், யூர் டூயிங் எவ்ரிதிங் ஆல் ரைட், தென் இட்ஸ் நாட் அ ப்ராப்ளம். யூ நீட் நாட் மீட் அ டாக்டர் ஆல்வேஸ். ஸோ வென் தேர் இஸ் when you feel low, people commonly take substances to feel better or alcohol to feel better. So that is actually like a self medication. நம்மளே அதை சரி பண்ணிக்கலாம். பட் தட் ஆக்சுவலி வந்து ஒரு குவிக் எஸ்கேப் தான். அதை பத்தி நினைக்காம நம்ம தூங்குறோம் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோம். அண்ட் லைக் ஐ எக்ஸ்பிளைன் டு யூ, ஆல்கஹால் இஸ் ஆக்சுவலி அ டிப்ரெசன்ட். அது நம்ம பிரெயினை வந்து இன்னும் நம்ம பிரெயினோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் இன்னும் டிப்ரெஸ் தான் பண்ணுமே ஒழிய இட் இஸ் நாட் கோயிங் டு மேக் யூ ஃபீல் ஹாப்பி. பட் வை தே யூஸ் ஆல்கஹால் இஸ் அட்லீஸ்ட் அந்த கொஞ்ச நேரம் அதை மறக்கலாம் அப்படின்னு நினைச்சு யூஸ் பண்றாங்க. So those are the type of people actually who get into addiction. So ஒவ்வொரு தடவை அதை எடுக்கும் போது எனக்கு பெட்டரா இருக்குன்னா திரும்ப அதை எடுப்பாங்க. ஸோ ஒவ்வொரு தடவை பிரச்சனை இருக்கும் போது நம்ம அதை பத்தி நம்ம மற்ற வேஸ் பார்க்காம அதுக்கே போறது. So the common ways in which you can make yourself feel better would be, one, discussing it with a friend or family, whoever you're comfortable. Two, try to solve the problem what you're facing. So for example, if you have a problem with your friend, so டைரக்டா போய் அதை பேசி சால்வ் பண்றது, or you have a problem with studying, next time பிளான் பண்ணி எப்படி படிக்கலாம்னு பண்றது. One, directly solving the problem, or two, trying to distract yourself with something else. எல்லாமே நம்ம ஆல்கஹாலோ ஸ்மோக் பண்ணியோ இல்ல கேமிங் வந்து 10 மணி நேரம் விளையாண்டு தான் நம்ம ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணணும்னு இல்லை. யூ கேன் டிஸ்ட்ராக்ட் யுவர் செல்ஃப் இன் அ ஹெல்தி வே. யூ பிளே சம் ஸ்போர்ட், பிசிக்கலா எக்ஸர்ட் ஆகிறது, யூ மைட் ஃபீல் பெட்டர். ஸோ அந்த மாதிரி வேற சார்ட் ஆஃப் டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் தட் ஆர் ஹெல்தி. Discussing with friends or family who are supportive. So these can be other techniques that can be tried at the first level. And adukku mela, if the person still continues to feel sad or upset, they'll have to take necessary help, either counseling or medications. Thanks a lot. மேம் கேக்குது மேம்? நல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணீங்க. நீங்க இப்போ லாஸ்டா ஒரு கொஸ்டின் ஆன்சர் பண்ணீங்களா மேம்? அதே மாதிரி இப்போ எனக்கு ஒரு அடிக்ஷன் இருக்கு, சொல்றேன். அடிக்ஷன்னா ஸ்வீட் சாப்பிடுறது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். ஓகேங்களா? ஓகே. இப்போ இன்னைக்கு நான் ஸ்வீட் சாப்பிட்றேன்னா, ஏதோ ஒரு ஸ்வீட் சம் எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்றேன். சரி, ஒரு குலாப் ஜாமுன் சாப்பிட்றேன்னா, எனக்கு டெய்லி ஒரு ஸ்வீட் சாப்பிடணும், இப்போ லஞ்சோடயோ இல்ல ஒரு டின்னரோடயோ எதனா ஒன்று சாப்பிடணும்னு சொல்லிட்டு ஆசைப்படுறேன். ஆனா அது என்னால சாப்பிட முடியறது இல்லை. ஓகேங்களா? ஆனா எனக்கு திங்கிங் வந்துனே இது, எதனா ஒரு ஸ்வீட் சாப்பிடணும்னு சொல்லிட்டு. அது எப்படி மேம் சாப்பிட முடியறது இல்ல? புரியல. ஏன் சாப்பிட முடியறது இல்ல? ஸ்வீட் வேணும்னா சாப்பிடலாமே. இல்ல மேம், வீட்ல இருந்தா அந்த மாதிரி நான் வெளியே போய் எங்கேயும் வாங்கி சாப்பிடுறது இல்ல, வீட்டுல செய்யறது இல்ல மேடம். இப்போ நான் இப்போ காலேஜ் படிக்கிறேன். இப்போ காலேஜ் படிக்கிறேன்னா சரி வெளியே சாப்பிடலாம்னு சொல்லிட்டு ஒரு 10 ரூபா எடுத்துன்னு கூட வெளியே போயிடுறேன். அது மாதிரி அடிக்ஷன் ஆயிடுது. ஒரு மாதிரி அப்படியே சாப்பிடலன்னு ஒரு மாதிரி அடிக்ஷன் ஆயிடுது. ஓகே. சோ ஸ்வீட் வந்து அப்போ கிடைக்கிற அன்னைக்கு தினமும் ஒண்ணு சாப்பிடுவீங்க, கிடைக்காத அன்னைக்கு அதை பத்தி யோசனையா இருக்கு. ஆமா மேம், கரெக்ட் மேம். சரி. சோ கிடைக்கிற அன்னைக்கு ஒரு ஸ்வீட் தான் சாப்பிடுவீங்களா? எவ்வளவு ஸ்வீட் சாப்பிடுவீங்க? 1 இல்ல 2 சாப்பிடுவேன். 1 இல்ல 2 சாப்பிடுவீங்க, அதுக்கப்புறம் ஹாப்பி ஆயிடும். எஸ் மேம். ஓகே, சரி. சோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து கரெக்ஷன் உங்க क्वेश्चनல என்னன்னா, இது வந்து அடிக்ஷனே இல்ல. ஏன்னா ஒரு விஷயம் சாப்பிட பிடிக்குது அப்படின்னா நம்ம சாப்பிடறதுல தப்பு இல்ல. அதை பத்தி வந்து அதனால உங்களுக்கு ஏதாவது நெகட்டிவா ஆகுதுன்னு ஃபீல் பண்ணீங்கன்னா, மேபி உங்களுக்கு வந்து அதனால வந்து பணம் செலவாகுதுன்னு ஃபீல் பண்ணீங்கன்னா, இல்ல அதனால ஹெல்த் போகுது, அதனால வெயிட் போடுறோம் அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணா,
இது வந்து அதுக்காக நம்ம சில ஒர்க் பண்ணி ஆகணும். அதாவது நான் சாப்பிடவும் செய்வேன், இல்ல எக்ஸசைஸும் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கறது முடிவுக்கு வரணும். அது என்னைக்காவது ஒரு நாள் சாப்பிடாம விடுறோம் அப்படின்னா அதை பத்தி யோசனை வருதுன்னா அந்த சமயத்துல டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டா போதும். சோ டு ஆன்சர் யுவர் கொஸ்டின், இது ஃபர்ஸ்ட் அடிக்ஷனே இல்ல. அது வந்து ஒரு கிரேவிங், ஒரு ஆசை சாப்பிடணும்னு இருக்குது. நிறைய பேருக்கு பிரியாணி சாப்பிடணும்னு இருக்கும். ஒரு நாள் சாப்பிடுவோம், ஒரு நாள் சாப்பிட மாட்டோம். அது சாப்பிட்டுருக்கலாமேன்னு தோணும். சோ திஸ் இஸ் நாட் அன் அடிக்ஷன், திஸ் இஸ் ஜஸ்ட் யுவர் டிசைர், ஒரு ஆசை, அவ்வளவுதான். சோ this is you need not worry that this is an addiction. So whenever sweet is available, you can have. Whenever sweet is not available, you try to distract yourself by doing something else. Okay, thanks ma'am. மேம் சாட் பாக்ஸ்ல ஒருத்தர் போட்டிருக்காங்க, ஸ்மோக் அடிக்ஷன் வந்துட்டு எப்படி குவிட் பண்றது, என்னென்ன வேஸ் சொன்னாலும் அவர் வந்து வித்ட்ரா பண்ண மாட்டாரு, எப்படி நம்ம வந்து ஸ்மோக் அடிக்ஷன் வந்துட்டு அவங்கள வந்துட்டு அதுல இருந்து வெளிக்கொண்டு வருது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஓகே ஸோ காமன்லி நம்ம ஸ்மோக்கிங் அண்ட் ஆல்கஹால் தான் நம்ம கண்ட்ரில ரொம்ப ரொம்ப காமன். ஸோ ஸ்மோக்கிங் வந்து இப்போ எந்த பெட்டி கடையில எங்க வேணா நம்ம வாங்கலாம். ஸோ அதனால இட்ஸ் வெரி ஃப்ரீலி அவைலபிள், ஃப்ரீ ஆக்சஸ் இருக்கிறதுனால இட்ஸ் ஈவன் மோர் ப்ராப்ளமேட்டிக். ஸோ ஸ்மோக்கிங் வந்து கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு நம்பர் ஒன், ஐ திங்க் திஸ் கொஸ்டின் இஸ் பீன் ஆஸ்க்ட் ஃபார் சம் அதர் பர்சன். ஒருத்தர் வந்து இன்னொருத்தருக்கு எப்படி ஹெல்ப் பண்றதுன்னு கேட்கறாரு. ஸோ மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் இஸ் அந்த இன்னொரு பர்சன், அந்த ஸ்மோக் பண்ற பர்சன் அதை விடணும்னு நினைக்கணும். நம்ம மட்டுமே எல்லா வேலையும் பண்ண முடியாது. அவங்க ஏன்னா அவங்களும் ஸ்மோக் பண்றவங்களும் சின்ன குழந்தை இல்லை, நம்ம புடிச்சு வச்சுட்டு நம்ம கொடுக்க மாட்டோம் நம்ம சொல்ல முடியாது. ஸோ தே ஹாவ் டு டிசைட் தட் ஐ வாண்ட் டு ஸ்டாப் ஸ்மோக்கிங். ஸோ மோஸ்ட் காமன்லி ஸ்மோக்கிங் வந்து எப்படி நம்ம ஹெல்ப் பண்ணுவோம்னா, தே ஹாவ் டு செட் அ குவிட் டேட். ஸோ இந்த பர்டிகுலர் டேட்ல நான் விடணும் அப்படிங்கிற முடிவுக்கு அவங்க ஃபர்ஸ்ட் வரணும். நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ரெடியூஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணுவோம். ஆனா அது வந்து ரொம்ப மோட்டிவேட்டடா இருந்தாதான் ரெடியூஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணுவோம். பட் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் அதுக்கு வந்து அதுக்கும் ஹெல்ப் இருக்கு. அதுக்குன்னு அந்த நிக்கோ கம்ஸ் இருக்கு, அதுக்குன்னு ஸ்டிக்கர் மாதிரி இருக்கு. ஏன்னா நம்ம ஸ்மோக்கிங்ல நான் ஒரு பஃப்ல நிறைய கெமிக்கல்ஸ் இருக்கிறதா காமிச்சேன். பட் அதுல மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் இது வந்து நிக்கோட்டின் அப்படின்னு சொல்ற ஒரு கெமிக்கல். அதுதான் வந்து நம்ம திரும்ப திரும்ப ஸ்மோக் பண்ணணும் தூண்டுற ஒண்ணு. அதுதான் நம்ம ஆசையை தூண்டுமே ஒழிய அந்த மற்ற விஷயங்கள்லாம் அந்த கேன்சர் வரவழைக்கிறது. ஸோ அந்த நிக்கோட்டினை வந்து நம்ம வேற வகையில சப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம். அதாவது நம்ம ஒரு சூயிங் கம் மாதிரி கொடுத்தோ ஒரு ஸ்டிக்கர் மாதிரி ஒட்டியோ அந்த ஸ்மோக்கிங் ஆசையை குறைக்கலாம். பட் அதை பத்தின யோசனை வரலாம். யோசனைய அவங்க முடிவு பண்ணி அவங்க கண்ட்ரோல் பண்ணணும். அதனால வர அந்த ரெஸ்ட்லெஸ்னஸா இருக்கிறது, ஒரு படபடப்பா இருக்கிறது, பரபரன்னு இருக்கிறது, அதை குறைக்கலாம். அதுக்குதான் அந்த கம்ஸும் இதுவும் கொடுக்குறது. அதுல அவங்க யூஸ் பண்ணலாம். பட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் அவங்க மோட்டிவேஷன் இருக்கும். ஸோ அந்த குவிட் டேட் செட் பண்ணி அவங்களுக்கு சில டெக்னிக்ஸ் எல்லாம், அதுதான் ஒரு இது காமனா ஆன்சர் பண்ண முடியாது. அந்த ஸ்பெசிபிக் பர்சனுக்குன்னு ஒரு டிப்ரெஷன் இருந்தாலோ இல்ல வேற ஏதாவது ப்ராப்ளம்ஸ் இருந்தாலோ எந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன்ல ஸ்மோக் பண்றாங்க, அதை எப்படி சரி பண்ணலாம், அந்த மாதிரி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் இன் ஸ்பெசிபிக். பட் இதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் இருக்கு. அது பேரு நிக்கோட்டின் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் தெரப்பின்னு சொல்றது. அது கம்ஸாவோ இதாவோ நம்ம கொடுப்போம். பிளஸ் அவங்களோட மோட்டிவேஷன் இருந்தா அவங்க எப்படி எல்லாம் அதை அவாய்ட் பண்ணலாங்கிறது அவங்களுக்கு கவுன்சில் பண்ணுவோம். ஸோ இதுக்கு முதல் முக்கியமான விஷயம், ஸ்மோக் பண்றவங்க ஸ்மோக் பண்றதை விடணும். இந்த விஷயங்கள்லாம் என் லைஃப்ல நடந்துருச்சு, ஸோ அதை விடணும்னு நினைக்கிறது தான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப். Okay, thank you. Good evening. Ma'am, apart from smoking and drinking, இப்போ comparison இருக்கும் ma'am, myself with others அப்படிங்கும்போது அது எப்படி மேம் ஸ்டாப் பண்றது? ஓகே, இது வந்து அடிக்ஷனுக்கு அப்பாற்பட்ட கொஸ்டின் இல்லையா? எனக்கு புரியல. கம்பேர் டூ பீப்புள் கம்பேர் பண்றதை எப்படி ஸ்டாப் பண்ணணுமா? கேன் யூ பி மோர் ஸ்பெசிபிக்? மேம் இப்போ வந்து நம்ம வந்து மத்தவங்க கூட கம்பேர் பண்ணிக்கிறோம் இல்லைங்க மேம், அத வந்து எப்படி ஸ்டாப் பண்றது மேம்? அது ஒரு அடிஷன் மாதிரி தான் மேம் வந்துட்டு இருக்கு. இல்ல, இது இப்ப ப்ராப்ளமே வந்து எல்லாத்துக்கும் நம்ம அடிக்ஷன் சொல்றோம். எது எடுத்தாலும் நம்ம அடிக்ஷன் சொல்றோம். இப்ப எது எடுத்தாலும் டிப்ரெஷன் நம்ம சொல்ற மாதிரி எது எடுத்தாலும் அடிக்ஷன் சொல்றோம். ஒருத்தர் இன்னொருத்தரோட கம்பேர் பண்றது அடிக்ஷன் இல்ல. அது வந்து ஒருத்தரோட நேச்சரா இருக்கலாம், என்னை விட அவங்க பெட்டரா இருக்காங்க அப்படின்னு. சோ அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து நம்மளோட செல்ஃப் எஸ்டீம் இல்ல நம்ம செல்ஃப் கான்பிடன்ஸ் ஏன் ஃபர்ஸ்ட் இவ்வளவு கம்மியா இருக்குன்னு நம்ம பாக்கணும். எதுக்காக நம்ம இன்னொருத்தரோட கம்பேர் பண்ணணும்? ஏன்னா எல்லாரும் ஒவ்வொரு சூழ்நிலையில வளர்ந்துருக்கோம், ஒவ்வொரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் நம்மளுக்கு கிடைச்சிருக்கு, சில விஷயங்கள் கிடைச்சிருக்கு, கிடைக்கல. ஒவ்வொருத்தரோட வாழ்க்கையும் வேற. ஒவ்வொருத்தரோட ஒரே காலேஜ்ல நீங்க படிச்சாலும் ஒவ்வொருத்தரோட ஃபேமிலி பேக்ரவுண்ட் வேற, ஒவ்வொருத்தரோட அம்மா அப்பாவோட வேலைகள் வேற, ஒவ்வொருத்தரோட பேக்ரவுண்டும் வேற வேற. சோ அந்த மாதிரி இருக்கிறப்போ நம்ம ஒருத்தரையும் கம்பேர் பண்றது ஒத்தே வராது. சோ ஒருத்தரை கம்பேர் பண்ற மாதிரி சூழ்நிலை ஆகுதுன்னா அது மெயினா நம்மளோட கான்பிடன்ஸ் இல்ல நம்மளோட செல்ஃப் எஸ்டீம் கம்மியா இருந்தாதான் நம்ம அது கம்பேர் பண்ணணும்னு தோணும். எதனால நம்ம செல்ஃப் எஸ்டீம் கம்மியா இருக்குன்னு சொல்லி நம்ம அதுல ஒர்க் பண்ணலாம்.
ஏன்னா அந்த இன்னொருத்தர் எல்லாரும் இது வந்து நம்ம எல்லாரும் இந்த காலத்துல அதுவும் இந்த காம்படிட்டிவ் வேர்ல்ட்ல எல்லாரும் ரேஸ் மாதிரி ஓடிட்டே இருக்கும். நம்ம பார்த்து நம்ம ரேஸ் ஓடினா போதும். நம்ம மத்தவங்க பின்னாடி வராங்களான்னு பார்த்து ஓட தேவையில்லை. சோ எதனால நம்ம செல்ஃப் எஸ்டீம் கம்மியா இருக்குன்னு பார்த்து அது சரி பண்றதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம்னு பார்க்கலாம். அண்ட் இது அடிக்ஷன் இல்ல. Thank you, ma'am. Ma'am, there's a question in the chat box, ma'am. Not just in the chat box. Many have this question, ma'am. They want Yes. to quit Instagram addiction. Insta, social media. Okay, so the wanting to quit should change to social media is now rampant. So ellarum, especially when we were all at home during lockdown, this is really increased because வேற எதுவுமே பண்றதுக்கு இல்ல. And more commonly online classes போகும்போது நடுவுல அந்த நோட்டிபிகேஷன் வந்து அது ஓபன் பண்றது இது ஓபன் பண்றது. ஸோ ஆன்லைன் கிளாஸஸே எவ்வளவு தூரம் கவனிக்க முடிஞ்சதுன்னு தெரியல. ஸோ சோஷியல் மீடியா அடிக்ஷன் இஸ் பிகமிங் அ பிக் ப்ராப்ளம். சோ இந்த சமயத்துல சோஷியல் மீடியா நான் விடணும் ஜாஸ்தி யூஸ் பண்றேன்னு ஃபர்ஸ்ட் ரெகக்னைஸ் பண்றது ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப். அடுத்தது அதை வந்து என்ன ரீசனுக்காக நம்ம விடணும் அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கே சொல்லிக்கணும். So what we do as part of counseling is we ask them to do ஒரு டெசிஷனல் பேலன்சிங். அப்படின்னா இதனால என்ன நல்லது நம்மளுக்கு இருக்கு, இதனால என்ன கெட்டது நம்மளுக்கு இருக்குன்னு நம்மளே செல்ஃப் அனலைஸ் பண்ணிக்கணும். சோ சோஷியல் மீடியா பாக்குறதுனால சரி மத்தவங்க லைஃப்ல என்ன நடக்குதுன்னு பாக்குறேன், எக்ஸைட்டடா இருக்கு, கொஞ்சம் கனெக்டடா இருக்க முடியுது, அது பாசிட்டிவ்ஸா இருக்கலாம். நெகட்டிவ்ஸ் வந்து இதுல நிறைய டைம் வேஸ்ட் ஆகுது, இதனால நான் நிறைய டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகுறேன். அந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தருக்கும் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ்ஸ் வேறையா இருக்கலாம். அந்த மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் லிஸ்ட் பண்ணிட்டு எதனால அவங்க விடுறாங்கன்னு நினைக்கிற ரீசனை அவங்க வந்து ஸ்ட்ராங்கா நினைக்கணும். சோ இந்த காரணத்துக்காக நான் அதை கம்மி பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன், இல்ல விடணும்னு நினைக்கிறேன் அப்படிங்கிறது. இப்ப நம்மளுக்கு போன்லயே நிறைய ஆப்ஸ் வருது. நம்ம சோஷியல் மீடியா டியூரேஷனை குறைச்சிக்கிறதுக்கு, ஒரு நாளைக்கு இவ்வளவு லிமிட் பண்றதுக்கு, ஒரு நாளைக்கு இவ்வளவு டைம் தான் நான் யூஸ் பண்ணணும், அதுக்கப்புறம் அது தானா கட் ஆஃப் ஆயிடும். சோ அந்த மாதிரி நம்மளுக்கு எக்ஸ்டர்னல் லிமிட் செட் பண்ணிக்கலாம். பட் அகேன் எல்லா அடிக்ஷனுக்கும் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் நம்ம அதை விடணும்னு நினைக்கிறது. நம்ம வந்து நம்ம விடணும்னு நினைக்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஸ்ட்ராங் ரீசன் இருக்கும். இதனால என்னோட லைஃப் டே டு டே லைஃப் எஃபெக்ட் ஆகுது, சோ ஐ வாண்ட் டு ரெடியூஸ் இட் ஆர் ஐ வாண்ட் டு ஸ்டாப் இட் அப்படிங்கிறது. சோ இந்த சமயத்துல டெக்னாலஜிங்கிறது வந்து டபுள் எட்ஜ் ஸ்வொர்ட். அதனால நல்லதும் இருக்கு, அதனால டெக்னாலஜின்னு இருக்கிறதுனாலதான் நம்ம இப்ப கனெக்ட் ஆகி இவ்வளவு தூரம் பேசவே முடியுது. இப்ப இதனால நிறைய நெகட்டிவ்ஸும் இருக்கு. சோ அந்த மாதிரி நம்ம பாசிட்டிவ்ஸ், அதனால எல்லாமே கம்ப்ளீட்டா நம்ம இதுல இருந்து ஃபுல்லா கட் ஆஃப் ஆகுறதும் இந்த இதுல வந்து ரியலிஸ்டிக்கா இல்ல, அதுவும் சாத்தியம் இல்ல. அந்த மாதிரி இருக்கணும்னு அவசியமும் இல்ல. நம்ம வந்து அது லிமிட் பண்றதுதான் இம்பார்ட்டன்ட். லிமிட் பண்றதுக்கு எக்ஸ்டர்னலாவும் டூல்ஸ் இருக்கு. போன்ல நம்மளே லிமிட் பண்ணிக்கிற மாதிரி நிறைய ஆப்ஸ் இருக்கு. இவ்வளவு ஹவர்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுங்கிற மாதிரி நம்ம செட் பண்ணிக்கலாம். நம்மளே வந்து வேற ஹெல்த்தி டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் வச்சுக்கணும். நம்ம பெரும்பாலும் வீட்லயே இருக்கிறதுனாலதான் போனை தவிர வேற விஷயங்களே இல்ல. இப்ப நம்ம கோவிட் இதெல்லாம் கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் ஆகும்போது நம்மளே ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ்ல இன்வால்வ் பண்றதோ, நம்ம வேற ஏதாவது ஹாபிஸ்ல இன்வால்வ் பண்றதோ, மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் போர்டம் ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன்ல தான் நம்ம போன் பாக்குறோம். வேற என்ன பண்றதுன்னு தெரியல, சோ போன் உட்கார்ந்து பாத்துட்டு இருக்கோம். சோ இது பண்ண வேண்டாம்னா நம்ம மைண்டுக்கு வேற ஆல்டர்னேட்டிவ் கொடுக்கணும் நம்ம. சோ வேற ஆல்டர்னேட்டிவ் கொடுக்கறது நம்மளுக்கு பிடிச்ச விஷயமா இருந்தா அது இன்னும் கண்டினியூ பண்றதுக்கான சான்சஸ் இருக்கு. சோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம குவிட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறது, குவிட் பண்ணணுங்கிற காரணத்தை நம்மளுக்கு ஸ்ட்ராங்கா சொல்லிக்கிறது, எக்ஸ்டர்னல் ஹெல்ப்பா நம்ம அது லிமிட் பண்ற மாதிரியான ஆப்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கிறது, நம்ம வேற ஏதாவது ஹெல்த்தி டிஸ்ட்ராக்ஷன் செட் பண்றது. அண்ட் எப்போ இந்த சோஷியல் மீடியா அடிக்ஷன் சொல்லுவோம்னா அது நம்ம டே டு டே லைஃப் எஃபெக்ட் பண்ணுது. ஒரு நாளைக்கு 1 hour யூஸ் பண்றது, அதுக்குன்னு டைம் லிமிட்லாம் இல்ல. பட் அது நம்ம டே டு டே நம்ம படிக்கிற விஷயத்தையோ நம்ம ஃபேமிலியோட இன்டராக்ட் பண்றதையோ அது டிஸ்டர்ப் பண்ணும்போது அப்பதான் நம்ம அடிக்ஷன் சொல்லுவோம். So these are some of the techniques that social media or any addiction க்கு அவங்க யூஸ் பண்ணலாம். Ma'am, another question, ma'am. And சொல்லுங்க. Is addiction causes depression or depression causes addiction? Very nice question. Thank you, Bharat Kumar. So இது வந்து it can be both ways. ஏன்னா நான் உங்ககிட்ட சொன்ன மாதிரி நிறைய பேர் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் இருக்கிறப்போ, சே டிப்ரெஷன் ஒரு ஆங்ஸைட்டி பதட்டம் இருக்கிறப்போ, நிறைய பேர் வந்து ஒருத்தட்டு போய் நேரடியா போய் பேசுறதுக்கு பயம் பதட்டம் இருக்கும். சோ சரி கொஞ்சம் குடிச்சிட்டு போனா இல்ல ஸ்மோக் பண்ணிட்டு போனா எனக்கு இன்னும் கான்பிடென்டா ஃபீல் ஆகுதுன்னு எடுக்கிறவங்க இருக்காங்க. சோ அந்த மாதிரி இருக்கிறது வந்து அது வந்து செல்ஃப் மெடிகேஷனா யூஸ் பண்றது, நானே என்ன பெட்டரா ஃபீல் பண்ண வைக்கிறதுக்காக ஒரு எக்ஸ்டர்னலா ஒரு சப்போர்ட் எடுத்துக்கிறது. சோ டிப்ரெஷன் ஒரு ஆங்ஸைட்டி பதட்டம் இல்ல மனச்சோர்வுல இந்த மாதிரி யூஸ் பண்றவங்களும் இருக்காங்க. அண்ட் இட்ஸ் தி அதர் வே ஆல்சோ. சோ ஏன்னா இப்போ வந்து நான் உங்ககிட்ட சொன்ன மாதிரி நிறைய சப்ஸ்டன்சஸ் இப்போ காமனா யூஸ் பண்ற ஆல்கஹால் வந்து நம்ம பிரெயினை டிப்ரெஸ் பண்ணும், பிரெயினோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் வேலையை டிப்ரெஸ் பண்ணும். ஸோ அதனாலயும் there will be depression or anxiety. So depression பத்தி ஸ்பெசிபிக்கா கேட்டீங்கன்னா நீங்க கேட்ட ரெண்டுமே கரெக்ட்.
டிப்ரெஷனுக்காகவும் சப்ஸ்டன்ஸ் ஒரு ஆல்கஹால் யூஸ் பண்ணலாம். ஆல்கஹால்னாலையும் இருக்கிற டிப்ரெஷன் ஜாஸ்தி ஆகலாம், புதுசா டிப்ரெஷனும் உருவாகலாம். Okay, ma'am. This is the most interesting question, and the question which most people have asked, ma'am. In this day, students are exposed to many pornographic materials and sites. Even movies lead them in a bad way. As we all are mature enough to talk about this, how can we overcome pornographic addiction? Okay. So pornography is another form of addiction, though it is not fully approved. அது வந்து pornographyயும் addiction அப்படிங்கிறது இன்னும் scientifically இன்னும் addiction கேட்டகரியில அது வரல. பட் there is நிறைய பேர் compulsive porn use, அதிக நேரம் அதுல செலவழிக்கிறது, அதனால அவங்க டே டு டே ரொட்டீன் ஆக்டிவிட்டிஸ் பார்க்க முடியாம நிறைய பேர் இருக்காங்க. அண்ட் இதுவும் சிமிலர் டு அதர் அடிக்ஷன் இருக்கிற பிஹேவியர் தான். அதாவது அது பார்க்கணும்னு தோன்றது, அது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஒரு 15-20 மினிட்ஸ் பார்த்துட்டு இருந்தவங்க 1 மணி நேரம் 2 மணி நேரம் அதிக நேரம் செலவழிக்கிறது, அதனால நம்ம மத்த விஷயங்கள் நெக்லெக்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறது, அதனால படிப்புலயோ வேலையிலயோ மத்ததெல்லாம் கவனம் பண்ணாம இருக்கிறது. அப்படியெல்லாம் இருந்தா கூட அப்படியெல்லாம் நம்ம விடுறோம், இந்த மாதிரி மத்ததுல எல்லாம் கவனம் பண்ணலன்னு நினைச்சாலும் இதனால இதை கண்டினியூ பண்ணிட்டு விட முடியாம இருக்கிறது. சோ இந்த மாதிரி நிறைய கான்சிக்வன்சஸ் போனோகிராஃபிக்கும் இருக்கு, லைக் எனி அதர் அடிக்ஷன். ஸோ இதை ஃபர்ஸ்ட் ஓவர் கம் பண்ணணும்னா அகேன் இப்ப எப்படி ஆல்கஹால் எடுக்கிறது, ஸ்மோக் பண்றது ஒருத்தரோட சாய்ஸோ, போனோகிராஃபி பார்க்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறதும் ஒருத்தரோட சாய்ஸ். ஸோ அதுல சரி தப்பு, அந்த மொராலிட்டி இது சரியா தப்பா அப்படிங்கறத தாண்டி அது ஒரு தனி மனிதனோட விருப்பம், அது பாக்குறதா வேண்டாமான்னு. பட் எது வந்து ஒரு லெவலுக்கு மேல போய் நம்மளோட டே டு டே லைஃப் எஃபெக்ட் ஆகுதோ, நம்ம வந்து இப்போ இன்ஜினியரிங் படிக்கணும்னு நினைக்கிறோம், இல்ல நம்ம வந்து ஒரு கோல் அச்சீவ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறோம், நம்ம சம்பாரிச்சு நம்ம பேரண்ட்ஸை பாத்துக்கணும்னு நினைக்கிறோம், அந்த கோல்ல தடை ஏற்படுது, இதுல கான்சென்ட்ரேட் பண்ணிட்டு நம்ம மெயின் ஃபோக்கஸ் பண்ண முடியலையோ, தென் இட் இஸ் அ ப்ராப்ளம். அது பாக்குறது ஒருத்தரோட சாய்ஸா இருந்தாலும் இது வந்து மத்த டே டு டே ஆக்டிவிட்டிஸ் எஃபெக்ட் பண்ண ஆரம்பிக்குதுன்னா தென் இட்ஸ் டெஃபினெட்லி அ ப்ராப்ளம். அந்த மாதிரி இருக்கிறப்போ அகேன் நம்ம வந்து லிமிட் செட் பண்றது, ஒன்லி பர்டிகுலர் டைம் அதை பாக்குறது, நம்ம டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கிறது, வேற விஷயங்களை டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கிறது, இந்த மாதிரி சிமிலர் அடிக்ஷன் இருக்கிறவங்களோட அவங்க ஓவர் கம் பண்றதுக்கு, இல்ல அவங்க இந்த மாதிரி தாட்ஸ் வந்தா எப்படி சமாளிக்கிறாங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறது, இதை பத்தி சப்போர்ட்டிவா இருக்கிற ஒருத்தர்கிட்ட ஒரு அடல்ட் ஃபேமிலி மெம்பர் ஒரு ஃப்ரெண்ட் யாருக்கிட்ட நம்ம இதை பத்தி பேச முடியுமோ அவங்க கிட்ட எனக்கு இந்த மாதிரி யோசனைகள் வருது, அந்த 5 Ds அவங்க கிட்ட பேசலாம். அந்த தாட்ஸ் டிலே பண்றது, நம்மளே டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கிறது, டீப் பிரீதிங் பண்ணி நம்மளை காம் பண்ணிக்கிறது. சோ அந்த மாதிரி நம்ம அதுக்குன்னு இப்ப போனோகிராஃபின்னு ஸ்பெசிபிக் டெக்னிக்ஸ் எல்லாம் இல்ல, நம்ம இந்த சோஷியல் மீடியா லிமிட் பண்ற மாதிரி அதை லிமிட் பண்ணிட்டு நம்ம வேற எதுலயாவது டிஸ்ட்ராக்ஷன் ஃபோக்கஸ் பார்க்கணும். அண்ட் போனோகிராஃபி பாக்குறதும் தேர் கேன் பி சம் அண்டர்லைங் டிப்ரெஷன் ஒரு அண்டர்லைங்கா தேர் கேன் பி அதர் ப்ராப்ளம்ஸ். ஸோ எல்லா அடிக்ஷனுக்குமே கூட அண்டர்லைங்கா வேற ப்ராப்ளம்ஸும் இருக்கலாம். ஸோ அந்த வேற ப்ராப்ளம்ஸும் கண்டுபிடிச்சு ஹெல்ப் பண்ணும்போது தானா இதுவும் சரியாகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. சோ மெயின்லி நம்ம வந்து இதை எனி அதர் அடிக்ஷன் மாதிரி ட்ரீட் பண்றது, இப்போ போனோகிராஃபி பாக்குறாங்க அப்படிங்கிறதுக்காக இது வந்து தப்பான விஷயம், இதுக்கு ஹெல்ப் இல்லை அப்படிங்கிறது இல்ல, இதுக்கும் ஹெல்ப்புக்கு நிறைய பேர் வராங்க. சோ இதையும் நம்ம வந்து ட்ரீட் பண்ண முடியும், ஹெல்ப் பண்ண முடியும். ஸோ உங்க சைட்ல இருந்து நீங்க பண்ணக்கூடிய சின்ன சின்ன டெக்னிக்ஸ் நம்மளா வந்து லிமிட் செட் பண்ணிட்டு வேற விஷயங்களை டிஸ்ட்ராக்ட் பண்றது, அதுக்கான முயற்சிகள் எடுக்கிறது. Okay, ma'am. And இன்னொரு the last question from the people, ma'am. என்னன்னா இப்போ வந்துட்டு இப்போ நிறைய பேரோட பேரண்ட்ஸ் வந்துட்டு எனி ஆஃப் த பார்த்தீங்கன்னா ஆல்கஹால் ஆர் ஸ்மோக் அடிக்ஷனுக்கு வந்துட்டு இன்வால்வ் ஆயிருக்கலாம். ஸோ வந்துட்டு அவங்களால வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இதை எடுக்காம வந்து ஒரு நாள் கூட அவங்களால கடத்த முடியாது. ஸோ அவங்க வந்துட்டு ட்ரீட்மெண்ட்க்கும் வரமாட்டாங்க, ஆர் எனி வித்ட்ராவல் பில்ஸ் அதுக்கும் அக்செப்ட் பண்ண மாட்டாங்க. ஸோ ஈவன் நம்ம வந்துட்டு என்ன சொன்னாலுமே கேட்க மாட்டாங்க. அப்படி இருக்கவங்கள நம்மளால என்ன பண்ண முடியும்? ரிலேட்டிவ்ஸ், பேரண்ட்ஸ், ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த மாதிரி சில பர்சன்ஸ். ஓகே, ப்ராபப்லி அவங்களால எடுக்காம ஒரு நாள் கூட இருக்க முடியாதுன்னா நவ் தே மஸ்ட் பி அரௌண்ட் 40-50 years of age. ஸோ கண்டிப்பா அது எடுக்கிறதோட பிசிக்கல் கான்சிக்வன்சஸ் அவங்களுக்கு கண்டிப்பா ஏதோ ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் டைம்ல கண்டிப்பா வரும். ஸோ அந்த சமயத்துல வரும்போது இப்போ குடிக்கிறதுனால இப்ப ஜாண்டிஸ் வருதோ, இல்ல வயிறு வலி வருதோ, இல்ல வயிறு எரிச்சல் வருதோ, அதுக்காக வயிறு சம்பந்தமான டாக்டரோ, இல்ல பிபி சுகர் வந்தனால அந்த டாக்டர் பார்க்க வரப்போ நம்ம அந்த டாக்டர்கிட்ட முன்னாடியே சொல்லி இவங்க இது ஆல்கஹாலோ ஸ்மோக் பண்ற ஹேபிட் இருக்கு, இதுக்கும் ஹெல்ப் கிடைக்குமா அப்படின்னு முதல்ல அவங்க சொல்ற மாதிரி டாக்டர்ஸ் சொல்ற மாதிரி
சொல்லிதான் அவங்களுக்கு ஹெல்ப் எடுக்கணும். பிளஸ் இதுல வந்து அவங்களோட மோட்டிவேஷன் இல்லாம, அதாவது அவங்க அதை விடணும்னு நினைக்காம விட வைக்கிறது, மறக்கடிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். பட் அவங்க ஜென்ரலா வந்து ஒரு பிசிக்கல் கான்சிக்வன்ஸ், அதாவது நம்ம உடம்புக்குன்னு ஏதாவது தொந்தரவு வரப்போ அதை வந்து விடுறதுக்கான முயற்சிகள் சில பேர் எடுக்கிறாங்க. தோ அது ரொம்ப நாள் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாலும் நம்மளுக்கு உடம்புக்குன்னு தொந்தரவு வரும்போது நம்ம பையன் பொண்ணு கல்யாணம் பண்ணும், சில பொறுப்புகள் இருக்கு, நம்மளுக்கு ஏதாவது ஆயிடுமோ, சீரியஸ் ஆயிடுமோ அப்படின்னு நினைச்சு விடுறதுக்கான முயற்சிகள் எடுக்கிறவங்க இருக்காங்க. சோ இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்கள நம்ம ஏதாவது உடம்புக்கு வேற தொந்தரவுகள் வரும்போது அந்த சமயத்துல நம்ம வந்து ஒரு சைக்காட்ரிஸ்டோ சைக்காலஜிஸ்டோ மீட் பண்ண வைக்கிறது தான், நம்ம அந்த சமயத்துல ஹெல்ப் எடுத்துக்கிறது தான் பாசிபிலிட்டி. நம்ம ஃபோர்ஸ் பண்ணி கொண்டு வர முடியாது. அண்ட் இந்த விஷயத்துக்கு நம்ம ஃபோர்ஸ் பண்ணி அட்மிட்டும் பண்ண முடியாது. ஏன்னா இது எவ்வளவு நாள் அட்மிட் பண்ணாலும் அவங்க வந்து அந்த கோவத்திலயோ அந்த வெறுப்புலயோ திரும்ப போய் அதை எடுக்கதான் செய்வாங்க. சோ அவங்களாக விடணும்னு நினைக்கணும். அதுக்கு வந்து பிசிக்கல் ஹெல்த்ல ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருந்தா அது ஒரு ஸ்டார்டிங் பாயிண்டா இருக்கலாம். சோ அந்த சமயத்துல ஹெல்ப் எடுத்துக்கிறது ஒரு பாசிபிலிட்டி. Thank you, ma'am. Thank you so much, ma'am. Any other questions? I guess that's it, ma'am. No more questions. Okay. Thank you for clarifying all the questions with so much patience, ma'am. Thank you. Ma'am. I think this is the most interesting session we have ever had, ma'am. So அடிக்ஷன்ல வந்துட்டு இவ்வளோ ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குமோ, இதனால வந்துட்டு ஒரு வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா ஒரு பர்சனுக்குள்ள வந்து இவ்வளவு சேஞ்சஸ் நடக்கும், ஈவன் டெத்க்கு கூட காசு பண்ணும் அப்படின்றது எங்களுக்கு இப்பதான் தெரியும். ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் மேம். ஸோ வந்துட்டு எங்களுக்காக நீங்க வந்து டைம் ஒதுக்கிட்டு, உங்களோட பிஸி ஷெட்யூல் டைம் ஒதுக்கிட்டு எங்களுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ். ஸோ we came to the end of the session. I request Purvika to deliver the vote of thanks. Yeah, definitely. And good afternoon, everyone. I wholeheartedly thank you, ma'am, for being our speaker today, and you have spent so much time for us, and you have thrown us some light about addiction. I'm sure a lot of people will have a handful of takeaway, and they're going to have a change because of your webinar today, ma'am. I'm once again thanking you, ma'am, and your presence means a lot to us. Thank you so much. Thank you. It's always a pleasure interacting with students, and it is good. This is the target population who are facing this problem these days. So even if there's a small change that I could make, I'm very happy. I'm content for the day. Thank you. And thank you, Vishwesh, for coordinating. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் இதை கேட்டவங்க, நீங்க உங்க நாலேஜ் கெயின் பண்ணிருப்பீங்க. நீங்க இல்லாம உங்க சுத்தி இருக்கவங்களுக்கு இது சொல்லுங்க. யார் யார் அடிக்ஷன்